give you a brief journey on Ayush Hospital in last 10 years. What exactly we have done? क्या किया है हमने लास्ट 10 साल में? एक सवाल था कि आयुष ग्रुप की टैगलाइन थी जामनगर, सुरेंद्रनगर, महसाना, भुज एंड जूनागढ़। 8 हॉस्पिटल, 150 से ज्यादा कंसल्टेंट, 2500 से ज्यादा स्टाफ, 18 लाख से ज्यादा ओपीडी पेशेंट, 1.5 लाख से ज्यादा आईपीडी पेशेंट, 1 लाख प्लस ऑपरेशंस हमें बनाते हैं गुजरात सबसे बड़ी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रुप। जिनके लिए आज आप आए हो, हमारे चेयरमैन डॉक्टर चेतन नगारा। मैं सिर्फ बहुत कुछ इसमें कहने के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपका साथ, आपका विश्वास से ही हम अचीव कर पाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बिलीविंग इन अस। व्हाटएवर वी स्टैंड टुडे, मैसेज में साफ लिखा हुआ है, उसमें आपका योगदान कहीं ना कहीं क्रिटिकल है, इम्पोर्टेंट है, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये हमारी लीडरशिप टीम, की मैनेजमेंट टीम जिसको बोलते हैं। अगर मैं सारे लोगों का एक्सपीरियंस जो 115 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस, नॉट ओनली क्लिनिकल बट ऑपरेशनल, जो आपको एक बैलेंस प्रदान करता है क्लिनिकल एफिशिएंसी के साथ में ऑपरेशनल एक्सीलेंस, जो हमारा जो आगे जाके देखोगे पेशेंट सेंट्रिक एक्सीलेंस, पेशेंट सेंट्रिसिटी जो भी हम करते हैं, पेशेंट के इर्द गिर्द करते हैं, ये यहीं से संभव हो जाता है। क्योंकि सिर्फ हम क्लिनिकल नहीं, पेशेंट की बाकी सुविधाओं का भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि लीडर एट द हेल्म, पायलट्स जो हैं वो खुद इन चीजों को समझ पाते हैं। 2,500 स्टाफ की बात करी, ये हमारी मोरबी यूनिट की एक छोटी सी तस्वीर है। अब सफर की बात करें, 15 फरवरी 2014 से शुरू हुआ है सफर। 2015 से 45 बेड की एक छोटे से अस्पताल का सफर आज 1237 बेड का 60 शहरों में 8 हॉस्पिटल के साथ में गुजरात का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है। ये हमारा विजन, मिशन, इसके ऊपर थोड़ी सी और बात हो। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जिन्होंने 6 लाख से बात, ये थोड़ा रॉन्ग आंसर था, अकेला रॉन्ग आंसर आपने दिया है। सो आपने किसी ने 25 लाख भी बोला था, 15 लाख भी बोला था, इसलिए हमने बोला था कि वहां तक भी पहुंचे। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी करेंटली स्टैंड फॉर। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सो ये है हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। वी आर यूजिंग रोबोट, कैथ लैब्स, मोबाइल वर्क स्टेशंस, लिनैक के बारे में थोड़ी और बात करेंगे इस स्लाइड्स में। 10 सालों में बहुत कुछ अचीव किया है हमने। हम उतना ही लिख पाए हैं जितना हम यहाँ बता पाए और इस स्लाइड में जितना आ पाए। हम पहले अस्पताल थे पीएमजे के अंदर में जिसने ऑपरेशन किया था। हमारे मोरबी हॉस्पिटल ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर पहला ऑपरेशन हमने किया था आयुष हॉस्पिटल में। एक दिन में सबसे ज्यादा सीटी स्कैन करने का रिकॉर्ड मोरबी हॉस्पिटल आयुष के नाम है। 464 CT scans in a day, and that is acknowledged by Siemens first, noted by Limca Book of Records. We also generated the highest number of the PMJ cards. COVID care and robotics की बात करें, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रोबोट हम सौराष्ट्र में लेके आए थे। सौराष्ट्र का पहला था, गुजरात का 8वां था, जो कि हमने नी सर्जरी में यूज किया था। Received excellence in healthcare at Morbi district year on year, और सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट को भी पीएमजे द्वारा इस बार 26 जनवरी को ये अवार्ड मिला है। These are the awards and the accreditations. So currently you rightly answered the 3 units which are NABH accredited. इसके अलावा ये बाकी तस्वीरें हैं जो कि हमें अलग एजेंसीज ने, थर्ड पार्टीज ने हमको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन दी है। अब ये बात हो गई, मैं कह रहा था कि हम हैं। अब आप पूछते हैं कि तुम हो क्या। सो जो 18 लाख पेशेंट हमने ट्रीट किए, जिनका 1 लाख का आईपीडी हुई थी, 1.5 लाख करीब ऑपरेशन थे, उनमें से इन लोगों ने बोला है कि आप ठीक हो। 40,000 Google reviews for any platform, any institution is a remarkable benchmark. And that to 4.78. 40,000 लोगों ने कहा है कि आपका 5 नंबर में से 4.78. This is about the overall
इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म रिव्यू, ये कोई पेड रिव्यू नहीं, बट ये भी कैसे आया, आपसे ही आया। थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। अब रिव्यूज की बात होगी, पेशेंट ने अच्छा बोला, मार्केट भी अच्छा बोल रहा है। अभी हमें 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिली है पेंटोमैक्स से, व्हिच इज अ वेंचर कैपिटल फर्म। दे हैव इन्वेस्टेड 100 करोड़ रुपीस लुकिंग इनटू हमारा जो विजन है, हमारा जो पेशेंट सेंट्रिसिटी अप्रोच है, जो हमारी ग्रोथ जर्नी रही है। तो कभी भी आदमी जब पैसा करता है, हम भी जब करते हैं तो कंपनी का पास्ट और फ्यूचर दोनों देख के ही करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लगा होगा, उसी का ये नतीजा है। आयुष हॉस्पिटल सुंदरनगर की बात करें तो हमारे बीच में डॉक्टर संकेत मकवाना मौजूद हैं, जो कि इस हॉस्पिटल के यूनिट डायरेक्टर हैं। उनका भी सिंपल सा यही मानना है कि आप लोगों की वजह से व्हाट वी हैव बीन एबल टू अचीव सो फार, बड़े कम समय में बहुत लंबा आंकड़ा, बहुत लंबा फासला तय किया हमने। सो थैंक यू फॉर दैट। 120 बेड, 30 क्रिटिकल केयर बेड्स, 7 NICU, 5 emergency bed, 7 OTs, out of that 4 are OTs and 1 CT scan. ये कुछ तस्वीरें हैं जिनको मैं रन थ्रू करूंगा। This is our X-ray facility, IC. How does it look like? Our SICU, NICU and PICU, modular OT, emergency, CT scan, USG, dealer's room. सो हमारे अगर विंग की बात करें तो ये हमारा टोटल हॉस्पिटल का एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, किस विंग पे क्या है। इस स्लाइड का मतलब यही है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्राइमरी डायग्नोस्टिक मॉडलिटी टू अ हाई एंड ट्रीटमेंट एरिया, एवरीथिंग दिस हॉस्पिटल इज एबल टू ऑफर टू योर पेशेंट। ये हमारी फुल टाइम स्पेशलिटीज हैं। अगेन यू कैन सी फ्रॉम बेसिक डायग्नोस्टिक्स टू super specialties, so all are covered under one roof. अब इसमें हमारे पास में हमारे डॉक्टर्स भी उपस्थित हैं। सो जिन डॉक्टर जो यहाँ पे हैं, अगर मैं उनका नाम बोलूँ, अगर यहाँ पे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार अपने आप को एक्नॉलेज करें, सो दैट द पीपल कैन आल्सो। स्टार्टिंग विद डॉक्टर पार्थ वाला, लीडिंग न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट, कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन। थैंक यू फॉर गिविंग मी डॉक्टर। Dr. Gaurav Agnar, our neurosurgeon. So thank you, sir. Dr. Sanket Makwana himself. So clinical excellency and operation balance की जो बात करता था मैं, उसका best example. Dr. Pash Kausar, our consultant physician and critical care specialist. I think he has not been able to meet you here. Dr. Kabir Desai sir, our orthopedic consultant joint replacement orthopedic surgeon. Dr. Rajat Patel, consultant orthopedic surgeon. Dr. Dinesh Bharani, laparoscopic and general surgeon. Dr. Nidhi Patel, our gynecologist, if she is there. Dr. Bahinder Chauhan. Dr. Mayank Rathore, our pediatric specialist. Dr. Drishti Satani, our ENT specialist. Dr. Rushil Shah, our ENT specialist. Thank you for coming, doctor. Dr. Sunny Meucha, our consultant anesthesia. Thank you. Dr. Renish Hoda, consultant anesthesia. Hope I am reading names correctly. कहीं अगर हो जाए गलती तो प्लीज। Dr. Praveen Rajpara, our radiologist. Dr. Ashish Ahuja is our consultant pathologist. I think he has not been able to be here. PMJ के अंडर में अभी हम कौन-कौन से क्लस्टर्स कर रहे हैं, मैं सर्जरी स्पेसिफिक नहीं, कौन-कौन से क्लस्टर्स कर रहे हैं उसकी बात करिए। सो न्यूरो सर्जरी, यूरो सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, लैप्रोस्कोपिक, ऑर्थोपेडिक, गायनेक, पीडियाट्रिक एंड ENT is what exactly doing under the PMJ. अब आयुष का नाम आता है तो कहीं ना कहीं आयुष्मान अपने आप ही आ जाता है, तो लगता है जैसे सिर्फ आयुष्मान ही करते होंगे, बट दीज आर द प्रिविलेज्ड एंड प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड द कैशलेस TPA कंपनीज विद whom we are associated with। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके कैशलेस भी है हमारे पास में टाई अप।
और बाकी प्रोविजंस पे भी है। So you can see UDVCL, GetGo, BDVCL, Reliance, SBI, Medsafe. That's all from my side. It was a very active patient hearing from you. I hope I have been able to add value. Signing off, my name was Ankur Singh. Thank you so much. Thank you, Ankur Bhai, for wonderful insight. નમસ્તે ડોક્ટર્સ. સૌપ્રથમ તો આપ સૌનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે અહીં એલિવેટ માટે એકત્ર થયા છે. હવે કદાચ તમારા મનમાં પ્રશ્ન આવશે કે આ એલિવેટ છે શું? એલિવેટ એ માત્ર ઇવેન્ટ નથી, એ છે એક મૂવમેન્ટ જ્યાં આપણે સાથે મળીને શીખીશું, ચર્ચા કરીશું, એકબીજાના અનુભવમાંથી પ્રેરણા લઈશું અને સૌથી અગત્યનું આપણે આપણા પ્રેક્ટિસને નેક્સ્ટ લેવલ પર લઈ જવાની દિશા નક્કી કરીશું. ડોક્ટર્સ, પર્પસ બહુ સિમ્પલ છે. આજે અહીં આપણે ક્લિનિકલ પોઈન્ટ્સ ડિસ્કસ કરવા માટે નથી મળ્યા. આપણે મળ્યા છીએ રિયલ લર્નિંગ શેર કરવા માટે. આજના સેશનમાં આપણે 5 ખાસ પોઈન્ટ્સ પર ફોકસ કરીશું. ટ્રાન્સફોર્મિંગ પ્રેક્ટિસ ઓફ જનરલ પ્રેક્ટિશનર. કેમ કે પરિવર્તન સંસારનો નિયમ છે. આઉટ ઓફ સિલેબસની બહારની વસ્તુ છે. નોન ક્લિનિકલ તો કંઈ છે જ નહીં. પ્રેક્ટિકલ એન્ડ રિયલ, હા એકદમ રિયલ. ડોક્ટર, એક રસપ્રદ વાત કહું. જૂનાગઢ, મહેસાણા અને જામનગર યુનિટમાં જ્યારે આ ઇવેન્ટ કરી હતી ત્યારે જનરલ પ્રેક્ટિશનર તરફથી ખૂબ પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ મળ્યો હતો. એટલો પોઝિટિવ કે એમણે કહ્યું આવી થિયરી જનરલી જોવા નથી મળતી. ડોક્ટર્સને ખૂબ મજા આવી હતી અને એ જ કારણથી આજે આ પ્રોગ્રામ સુરેન્દ્રનગર સુધી લાવવામાં આવ્યો છે. તો ડોક્ટર્સ તૈયાર થઈ જાઓ. આપણે શરૂઆત કરીશું એક એન્ગેજિંગ સફરની, જેમાં હશે લર્નિંગ, ઇન્ટરેક્શન, ફન એન્ડ ઇન્સ્પાયરિંગ સ્ટોરીઝ. તો ચાલો શરૂ કરીએ એલિવેટ. હવે આગળ વધીએ. સ્ટેજ પર આમંત્રણ કરીશ સુરેન્દ્રનગરના યુનિટ ડિરેક્ટર ડોક્ટર સંકેત મકવાણા સરનો. જેઓ ફ્રેન્ડ્સ, ડોક્ટર સંકેત સરનું સ્પીચ હશે અમારા કોર વેલ્યુ વિશે. કેમ કે કેવી રીતે આયુષ ગ્રુપ ઇકોનોમિકલ સર્વિસથી હવે વેલ્યુ એડેડ સર્વિસ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, કેવી રીતે પેશન્ટ એક્સપિરિયન્સને સેન્ટરમાં રાખીને ન્યૂ વે ઓફ આયુષ બિલ્ડ થઈ રહ્યું છે. તો ચાલો જોરદાર તાળીઓ સાથે સ્વાગત કરીએ ડોક્ટર સંકેત મકવાણા સરનો. ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ. અત્રે પધારેલ સર્વે જનરલ પ્રેક્ટિશનર મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અમારી ધારણા કરતાં પણ ઘણા બધા ડોક્ટરો અહીંયા ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આટલી બધી સીઝન હેવી હોવા છતાં પણ અહીંયા હાજર રહ્યા એ બદલ હું ડોક્ટર સંકેત મકવાણા આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આજે આયુષ હોસ્પિટલ દ્વારા આ મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થવાનો મને ખૂબ જ ગર્વની લાગણી અનુભવ થાય છે અને મને વિશ્વાસ છે કે તમને પણ ગર્વની લાગણી અનુભવ થતી હશે કે તમે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આયુષ હોસ્પિટલ સાથે સંકળાયેલા છો. શા માટે આપણે ગર્વ અનુભવીએ એના વિશે વાત કરીએ તો આપણે આયુષ હોસ્પિટલના કોર વેલ્યુની વાત કરીશું. આયુષ હોસ્પિટલના 5 કોર વેલ્યુ છે: પેશન્ટ સેન્ટ્રિક, એસેસિબલ, યુનિફોર્મ કેર, ઇનોવેશન એન્ડ ટીમ વર્ક. એક વસ્તુ આપણે ડિટેલમાં જોઈએ તો પેશન્ટ સેન્ટ્રિક. આયુષ હોસ્પિટલ જ્યારથી શરૂઆત થઈ ત્યારથી એનો એક જ ગોલ રહ્યો છે કે દર્દીને જ પ્રાધાન્ય આપવું. આપણી દરેક સિસ્ટમ, દરેક પ્રોસેસ, બધી જ વસ્તુ આપણે એવી રીતે ડિઝાઇન કરેલી છે કે જેથી કરીને પેશન્ટને જ પહેલી પ્રાથમિકતા મળે. પેશન્ટ હોસ્પિટલમાં આવે તો એને જ સારામાં સારી સારવાર મળે અને ઝડપથી એની સમસ્યાનું નિરાકરણ થાય. બીજી વસ્તુની આપણે વાત કરીએ તો એસેસિબિલિટી. એસેસિબિલિટીનો મતલબ એવો નથી કે હોસ્પિટલ સુધી ઝડપથી દર્દી પહોંચાડવા, પણ એસેસિબિલિટીનો મતલબ એ છે કે દરેક દર્દીને ડોક્ટરની ટીમ, સપોર્ટિવ મેનેજમેન્ટ, નર્સિંગ સ્ટાફ ઇઝીલી એસેસિબલ થાય. હેલ્થકેર દર્દી સુધી પહોંચે, નહીં કે દર્દી હેલ્થકેર સુધી. ત્રીજો આપણી કોર વેલ્યુ છે કે છે આપણી યુનિફોર્મ કેર. આપણે ત્યાં કોઈ પણ દર્દી હોય, દાખલા તરીકે મિડલ ક્લાસમાંથી આવે છે કે એફ્લુઅન્ટ સોસાયટીમાંથી આવે છે, રૂરલમાંથી આવે છે કે અર્બન એરિયામાંથી આવે છે, કોઈ પણ દર્દી હોય આપણે એક સરખી સારવાર આપીએ છીએ. હા, ફેસિલિટીમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે. અમુક લોકોને ડિલક્સ હોય તો એની ફેસિલિટી અલગ હોય, પરંતુ સારવારમાં આપણે ત્યાં ક્યાંય બાંધછોડ કરવામાં આવતી નથી. જે કન્સલ્ટન્ટ ડિલક્સમાં જેટલી વાર રાઉન્ડ રહે એટલી વાર જનરલ વોર્ડમાં પણ એટલો જ રાઉન્ડ રહે, એવી જ સારી સારવાર આપણે ત્યાં આપવામાં આવે છે. ચોથી વસ્તુની આપણે વાત કરીએ તો એ છે આપણું ઇનોવેશન. કારણ કે અત્યારે ક્રાંતિનો જમાનો છે. જો ઇનોવેશન સાથે આગળ નહીં વધીએ તો આપણે નહીં ટકી શકીએ. એના માટે આપણી ટીમ કન્ટિન્યુઅસલી નવા ઇનોવેશન કરતા થાય છે, જેથી કરીને દર્દીને વધુ અને વધુ સારા વિકલ્પ મળી શકે અને એની ઝડપથી સારવાર મળે. અને પાંચમો અને અગત્યનો પોઈન્ટ છે એ ટીમ વર્ક છે. આપ બધા અહીંયા હાજર છે એ જ અમારા માટે સૌથી મોટું ટીમ વર્ક છે. અહીંયા હોસ્પિટલના દરેક ડોક્ટરથી લઈને નર્સિંગ સ્ટાફ સુધી, દરેક ડ્રાઈવરથી લઈને
ડિરેક્ટર સુધી દરેકે દરેક લોકો ટીમ વર્કમાં કામ કરે છે અને આ સફળતાનું કારણ જ ટીમ વર્ક છે. તમે બધા પણ અમારી ટીમનો એક ખરેખર મોટો હિસ્સો છો. આ થઈ આપણા કોર વેલ્યુની વાત. બીજી એક વાત કરીએ તો આપણે હોસ્પિટલ કયા મોડલ ઉપર ચાલે છે એના વિશે વાત કરીએ. કોઈ પણ જનરલ હોસ્પિટલ હોય યુઝ્યુઅલી 4 મોડલ ઉપર ચાલતી હોય છે. ઇકોનોમિકલ મોડલ, ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટિક મોડલ, વેલ્યુ એડેડ મોડલ એન્ડ પ્રીમિયમ મોડલ. ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટિક મોડલની વાત કરવાનો કોઈ મતલબ નથી કારણ કે વિવાદાસ્પદ મોડલ છે. ઇકોનોમિકલ મોડલ આપણે ઉદાહરણથી જોઈએ કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો માર્કેટમાં કોઈ પણ વસ્તુની એક કિંમત હોય છે. જેમ કે કોઈ એક વસ્તુ છે, જે પ્રોડક્ટ છે જેની 100 રૂપિયા કિંમત છે તો એની ઇકોનોમિકલ પ્રાઇસ 80 રૂપિયા હોય. તમે 80 રૂપિયામાં લેવા જાઓ તો એ વસ્તુ તમને 80 રૂપિયા જેવી જ મળે. જ્યારે પ્રીમિયમ મોડલમાં શું હોય કે તમે 200 રૂપિયા આપો પણ વસ્તુ તો પણ 150 રૂપિયાની જ હોવાની છે, જેથી કરીને તમને પૂરો સંતોષ ના મળે કારણ કે પ્રીમિયમમાં તમારી એક્સપેક્ટેશન વધી જાય. જ્યારે આપણું જે મોડલ છે એ વેલ્યુ એડેડ મોડલ છે, જેમાં 100 રૂપિયાની વસ્તુમાં 100 રૂપિયામાં તમને 120 રૂપિયા જેટલી વસ્તુ આપવામાં આવે છે. મતલબ કે ઓછા દરે, નજીવા દરે આપણે સારામાં સારી સારવાર આપીએ છીએ, જેથી કરીને દર્દીને વધુ સંતોષ મળે છે. આ આપણા વેલ્યુ એડેડ મોડલની વાત છે. બરાબર. આ ઉપરાંત અને આ વેલ્યુ એડેડ મોડલમાં આગળ વધવા માટે તમારા સૌના સજેશન અને ગાઈડન્સની અમને ખૂબ જરૂર પડશે. હું પોતે ડોક્ટર સંકેત મકવાણા સવા યુનિવર્સિટી જોઉં છું. તમને કોઈને પણ પેશન્ટ રિલેટેડ કે હોસ્પિટલ રિલેટેડ કોઈ પણ કમ્પ્લેન હોય તો તમે ડાયરેક્ટ મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. મારો નંબર છે, બધા એક વખત સેવ કરી લેજો. કોઈને નંબરની જરૂર પડે તો 9427874925. કોઈ પણ પેશન્ટ રિલેટેડ કે કાંઈ પણ કમ્પ્લેન હોય, તમારા કોઈ નિયર વન કે તમે પોતે અથવા તો કોઈ ફેમિલી મેમ્બર કે કોઈ પર્સનલ ધ્યાન દેવાની જરૂર હોય તો પણ તમે મને ડાયરેક્ટ ગમે ત્યારે વોટ્સએપ, મેસેજ, કોલ ગમે ત્યારે અડધી રાતે પણ કરીને જણાવી શકશો. હું હંમેશા આપની ટ્રાય કરીશ કે આપનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય. થેન્ક યુ. અહીંયા આવવા બદલ આપનો ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ ડોક્ટર સંકેત સાહેબ ફોર ઇન્સ્પાયરિંગ સ્પીચ. હવે સમય છે આ સાંજના સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સેશનનો. આજના આપણા સ્પીકર જેમનો હું પરિચય આપું તો એક એવી વ્યક્તિ જેમણે આયુષ હોસ્પિટલને આયુષ ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલ્સ બનાવીને એક મોટી નામના મેળવી છે, જે પોતે આયુષ ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલના ચેરમેન છે. આમ તો ચેરમેન શબ્દ સાંભળતા જ આપણને કોઈ મોટી ઉંમરના વડીલની છબી ધ્યાનમાં આવે, પરંતુ આયુષ હોસ્પિટલના ચેરમેન તો એક યંગ મેન છે, જેમણે પોતાની વિઝનરી લીડરશિપ, સૂઝબૂઝ, સાહસિક પ્રયત્નો અને પોતાની સાથે ઉભેલી મજબૂત ટીમના સહકારથી આ ગ્રુપને એક નવી ઊંચાઈ આપી છે. ટૂંકમાં પરિચય આપું તો તેઓનો જન્મ મોરબી જિલ્લાના એક નાનકડા ગામમાં થયો હતો. પિતા પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક હતા. મધ્યમ વર્ગના પરિવારમાં જન્મેલા તેઓના સપના ખૂબ ઊંચા હતા. ધોરણ 12 સાયન્સ પછી ઘરની સામાન્ય પરિસ્થિતિને કારણે પ્રાઇવેટ મેડિકલ કોલેજની ફી ભરવી શક્ય ન હોવાથી તેમણે BMS આયુર્વેદિક ડોક્ટરનો અભ્યાસ પસંદ કર્યો. લાંબુ વિઝન જોવાની ટેવ અને દૃઢ નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વડે પ્રથમ વર્ષથી તેમણે પોલિક્લિનિક કે મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ ઊભું કરવાનું નક્કી કર્યું. અભ્યાસની સાથે સાથે પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન મેળવવાનું પણ શરૂ કર્યું. 15 વર્ષ પહેલા માત્ર 5 બેડની નાનકડી ક્લિનિકથી તેમણે પોતાની સફર શરૂ કરી. 2015માં આયુષ હોસ્પિટલની શરૂઆત કરી અને આજે આયુષ હોસ્પિટલ એ એક વિશાળ આયુષ ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલમાં પરિવર્તિત થઈ છે, જે માત્ર સૌરાષ્ટ્રનું જ નહીં પરંતુ ગુજરાતનું સૌથી મોટું મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ ગ્રુપ છે. એટલે આજના આપણા સ્પીકર એ આપણામાંથી જ એક છે. આપણે કોઈ મોટા સ્પીકરને તો સાંભળતા જોઈએ છે, પરંતુ આપણો કોઈ ભાઈ તેમના અનુભવ શેર કરે તો એની મજા કંઈક અલગ હોય છે. તો ચાલો વધુ વિલંબ કર્યા વગર હું આમંત્રિત કરીશ ડોક્ટર ચેતન અખારા સાહેબને. સૌપ્રથમ તો આપ સૌ બધાના સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આયુષ ગ્રુપની જે સફળતા છે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તમારો પણ ખૂબ સહકાર રહ્યો છે. ચેરમેન તો ખાલી કહેવા પૂરતો છું, કહેવાય ને કે દેખાવ ફેસ છું, તો ખાલી દેખાવ માટેનો માણસ છું. બાકી ખરેખર જે આયુષ હોસ્પિટલનું સાચું હૃદય છે એ તો અમારા ડાયરેક્ટર્સ છે, અમારું સાચું બ્રેઇન છે એ અમારા કન્સલ્ટન્ટ ડૉક્ટર છે, અમારા હાથપગ છે એ અમારા સ્ટાફ છે, અમારા હાથપગ છે, અને આપ જેવા જે વેલ વિશર છો એનાથી જ આખું આયુષ હોસ્પિટલનું બોડી બને છે. હું તો ખાલી માત્ર ને માત્ર ફેસ છું, કે જે ફેસ તો ખરેખર કોઈ એવો મોટો રોલ નથી હોતો, પણ અમારા જે કન્સલ્ટન્ટ, અમારા જે ડાયરેક્ટર્સ, અમારા જે સ્ટાફ અને અમારા જે વેલ વિશર છે, અમારા સપ્લાયર છે, અમારા વેલ વિશર છે, એ જ આજે આયુષ હોસ્પિટલને આ સ્થળે લઈને આવ્યા છે. તો આપ સૌનો પણ એમાં ખૂબ સહકાર રહ્યો છે, તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આમ તો મને સ્ટેજ ઉપર બોલવાની બહુ આદત નથી, એટલે કે કંઈ પ્રોફેશનલ સ્પીકર નથી, પણ મારા સંકેત સાહેબનો ને કમિશનનો બધાનો આગ્રહ હતો
કે ભાઈ સબ્જેક્ટ એવો છે તો તમે જે કે ગાઈડન્સ આપો તો વધારે મજા આવશે એમ. તો હું અહીંયા આજે સાવ સાદી સરળ ભાષામાં રિયાલિસ્ટિક અને પ્રેક્ટિકલ વાત હશે એ જ વાત અહીં આપણે કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. સૌ પહેલા તો કેટલા લોકો એવું માને છે કે જનરલ પ્રેક્ટિશનરમાં હવે પહેલા જેવી મજા નથી રહી? બધા માનતા હોય તો આ તો કરો. આપણે જેને ટુ વે કોમ્યુનિકેશન કરવાનું છે, બરોબર? મને હમણાં હાર્દિકભાઈ કીધા હતા કે લોકો એક લાખ બોલ્યા રાખો તો લોકોને કંટાળો આવે, એટલે આપણે ટુ વે કોમ્યુનિકેશન કરવાનું છે, બરોબર? બધા એન્ગેજ થશું તો આપણને વધારે મજા આવશે. તો કેટલા એવું માને છે કે જનરલ પ્રેક્ટિસમાં પહેલા જેવી મજા નથી રહી? કોઈ કહેશે કેમ મજા નથી? કોણ કહેશે? ભાઈ માઇક લઈ લો, માઇક આપો. કોણ કહેશે કે પહેલા જેવી મજા જનરલ પ્રેક્ટિસમાં નથી રહી? પેશન્ટનું કન્સલ્ટેશન માઇન્ડ થઈ ગયું છે, કન્સલ્ટન્ટ પાસે પહેલાં જાય છે. પહેલાં જનરલ પ્રેક્ટિશનર પાસે આવતા હતા, હવે પહેલાં કન્સલ્ટન્ટ પાસે જાય, થાકે કરે પછી અમારી પાસે આવે. અને બીજું, જનરલ પ્રેક્ટિશનરની શરૂઆતમાં અમારે પીડિયાટ્રિક પ્રેક્ટિસ મેઇન હતી. બાબા બેબીના ઢગલા કેસ હતા. હવે પીડિયાટ્રિક પેશન્ટ અમે લગભગ 10-15 વર્ષથી કોઈ જોતા જ નથી, કારણ કે જન્મે ત્યારથી પીડિયાટ્રિશિયનના પાસે જતો રહે, 17-18 વર્ષ સુધી પીડિયાટ્રિશિયન પાસે રહે, એટલે એ પ્રેક્ટિસ અમારે ઝીરો થઈ ગઈ છે. બીજું કોઈ પેશન્ટ શું માંગે છે, પેશન્ટમાં શું ચેન્જ આવ્યો એવું કોણ કહેશે? નમસ્કાર. શાહ સાહેબની વાત હું સંપૂર્ણ સહમત છું. મેં 40 વર્ષમાં પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરીને તો 50 જેટલા પેડિયાટ્રિક પેશન્ટ હતા મારી પાસે. હવે પેડિયાટ્રિકનું પેશન્ટ પેડિયાટ્રિશિયન લઈ ગયા, અમારું જનરલ પ્રેક્ટિસનું પેશન્ટ ફિઝિશિયન લઈ ગયા, એટલે અમારી પાસે કંઈ બાકી રહેતું નથી. ગૂગલનો જમાનો આવી ગયો છે. અમે કંઈ પણ કહીએ છીએ ને તો પહેલાં જોવે છે કે ભાઈ ખરેખર સાહેબ સાચું કહે છે કે નથી કહેતા. પહેલાં વિશ્વાસથી માણસો આવતા, હવે માણસો વિશ્વાસથી નથી આવતા. અમને પ્રોફેશનલી જોવે છે. પહેલાં શ્રદ્ધા વિશ્વાસથી પ્રેક્ટિસ કરતા, હવે ટોટલ પ્રોફેશન અમે પણ પ્રોફેશનલ થઈ ગયા છે. પહેલાં પ્રોફેશનલ ના હતા. પહેલાં પેશન્ટ અમારા ઉપર એટલો વિશ્વાસ કરતા ને કે કંઈ પણ હોય અમે કહીએ તો જ કન્સલ્ટન્ટ પાસે જતા હતા. હવે કન્સલ્ટન્ટ પાસે જઈને સાહેબ જેમ કહે છે ને, ફરતા ફાઇલ અમારી પાસે આવે છે. પહેલાં અમે ફાઇલ માટે મોકલતા, હવે ફાઇલો અમારી પાસે આવવાની જોઈએ. આવો મારો પર્સનલ અનુભવ છે. થેન્ક યુ. સાચી વાત છે. અહીંયા આપણે ચર્ચા કરતા આપણને એટલી ખબર પડી, જેમ સાહેબે વિશ્વાસની વાત કરી કે પહેલાના સમયમાં દર્દીઓને વિશ્વાસ હતો, બરોબર? હવે દર્દીઓને વિશ્વાસ નથી રહ્યો. જેમ ગૂગલની વાત કરી કે ભાઈ ગૂગલ કરીને લોકો આવે છે, પહેલા ટ્રસ્ટ કરતા હતા, હવે ટ્રસ્ટ નથી કરતા. તો અહીંયા આપણે એવું સમજવાનું છે કે લોકોની ડિમાન્ડ બદલાઈ ગઈ છે. લોકોની અંદર પેશન્ટની ડિમાન્ડ બદલાઈ ગઈ છે, પેશન્ટનું બિહેવિયર ચેન્જ થઈ ગયું છે, પેશન્ટની મેન્ટાલિટી ચેન્જ થઈ ગઈ છે. તો જે પ્રમાણે પેશન્ટની મેન્ટાલિટી ચેન્જ થઈ ગઈ છે એ પ્રમાણે આપણે આપણામાં પણ ચેન્જ લાવવા પડે. તો શું આપણે આપણામાં બદલાવ લાવ્યા? શું આપણે જે પ્રેક્ટિસ કરતા હતા એમાં કંઈ આપણે નવું લાવ્યા, ઇનોવેશન કર્યું, કંઈ ચેન્જીસ લાવ્યા? કે પછી આપણે 5 વર્ષથી 10 વર્ષથી 20 વર્ષથી જે પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ તો એવી ને એવી પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ? તો કોણ બદલાવ લાવ્યું? કોઈ કહેશે મને કોઈ બદલાવ લાવ્યું હોય તો? કે શું આપણે બદલાવ લાવ્યા આપણા પ્રેક્ટિસમાં? ઘણા લોકો પાછળ બેઠા બેઠા વાતો કરે છે કે આપણે ઘણો બદલાવ લાવ્યા. પહેલા એક ટાઈમે દવાખાને જતા, હવે મત પણ નહીં રહી. ઘણા કહે છે કે દવાખાનું ચાલુ કર્યું ને તો દર્દીને પ્રેમથી જવાબ આપતા હતા, હવે ગુસ્સો કરી લઈ ગઈ, કંઈક મોઢું તોડી લઈ ગઈ. બરોબર? સમયાંતરે આપણામાં આવા બદલાવ આવે છે. પહેલા નવું ક્લિનિક હતું, સેટઅપ કરવા માટે આપણે ટાઈમે ક્લિનિકે જતા, દર્દીને સારો જવાબ આપતા, સારો રિસ્પોન્સ આપતા, ટોક્સિક દર્દીને સહન કરતા. હવે આપણે નથી કરતા. અને ખાસ જે નવા ડોક્ટર છે એને તો પહેલેથી કર્યું જ નથી. બરોબર? તો આવા બદલાવ નહીં, આપણામાં પોઝિટિવ બદલાવની જરૂર છે. કેમ કે હવે ડિમાન્ડ છે, જેમ સાહેબે કીધું પેશન્ટની જેમ ડિમાન્ડ ચેન્જ થશે એમ આપણામાં આપણે બદલાવ લાવવાની જરૂરિયાત છે, બદલાવની આપણે રિક્વાયરમેન્ટ છે. બીજું એક વાત કરીએ તો આપણો ગ્રોથ નથી થતો એટલે જનરલ પ્રેક્ટિશનર. હું બી જનરલ પ્રેક્ટિશનર છું એટલે હું આપણે કઈને વાત કરી શકું. તો એનું એક લીટીમાં હું કહું ને તો આપણી એક જ મેન્ટાલિટી છે, જેમ ચાલે તેમ ચાલવા દેવું.
એગ્રી બધા? આપણી આ જ મેન્ટાલિટી છે કે જેમ ચાલે તેમ ચાલવા દેવું. આપણે કોઈ દિવસ કોઈ વસ્તુ ચેન્જ કરવાનો આપણો મૂડ જ નથી હોતો. આપણે કંઈ ઇવન મેં તો અહીંયા સુધી જોયું છે, આપણે આગળ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં વાત કરશું કે અમુક ડૉક્ટરની ખુરશી ખરાબ થઈ ગઈ હોય તો એ નથી બદલતા. ખુરશીમાં કુચુડ અવાજ આવતો હોય ને તોય વરાની લગી આપણે એને ખુરશી રાખીએ છીએ. એટલે આપણે ચેન્જની રિક્વાયરમેન્ટ છે. સમયાંતરે જે લોકોની ડિમાન્ડ છે એ પ્રમાણે આપણે ચેન્જ કરવું પડશે. તો અત્યારની જે જનરેશન જે માંગે છે એ પ્રમાણે ચાલવું પડશે. જનરેશનની વાત કરીએ તો અત્યારે કઈ જનરેશન ચાલે છે? કોણ કહેશે મને? જેનજી નથી ચાલતી. આ વર્ષે ટૂંકમાં જે બાળક જન્મે એ કઈ જનરેશનમાં છે? આલ્ફા. આલ્ફાની જે અત્યારે આ વર્ષમાં બીટા જનરેશન આવી ગઈ. ઘણાને તો એ જ નહીં ખબર જનરેશન શું છે. ગૂગલમાં સર્ચ કરજો, એજ વાઇઝ જનરેશન આવે. આ એજમાં જન્મેલો માણસ છે આ જનરેશનનો હોય, આ એજમાં જન્મેલો માણસ આ જનરેશનનો હોય, આ એજમાં જન્મેલો માણસ આ જનરેશનનો હોય. તો ઘણા બધા જેનજી બોલ્યા, તો જેનજી પછી જેન આલ્ફા આવી ગયું, જેન આલ્ફા પછી જેન બીટા આવી ગયું, આ વર્ષે બીટા આવી ગયું. અને એમાં પણ ગૂગલમાં તમને મળશે કે એની સામેની મેન્ટાલિટી પણ લખેલી છે. આ એજ ગ્રુપમાંનો માણસ છે આ જનરેશનનો છે અને એની આ મેન્ટાલિટી છે. તો એ મેન્ટાલિટીને આપણે સમજવી પડશે. તો અત્યારની જે જનરેશન માંગે છે ને એ આપણે એમને આપવું પડશે. હવે આપણે જનરેશન એક્સના અમુક તો મારાથી સિનિયર છે, તો એ તો મારાથી આગલી પેઢીના છે. તો આપણે આપણું દવાખાનું, આપણું મેન્ટાલિટી આપણે બધા જેન એક્સના છીએ અથવા તો જેન વાયમાં છીએ અને અત્યારે જેન જી પછી જેન આલ્ફા અને જેન બીટા આવી ગયું છે. તો એ પ્રમાણે આપણે પણ આપણું વર્તન, આપણું બધા પ્રેક્ટિસના નોર્મ્સ બધું આપણે ચેન્જ કરવું પડશે. જે જેનજી છે એને શું જોઈએ છે? એમને બ્રાન્ડ જોઈએ છે, એમને એક્સપિરિયન્સ જોઈએ છે. બરોબર? હાલો, બ્રાન્ડ તો આપણામાં ન હોય, પણ આપણે જેમ સાહેબે કીધું એમ કે જૂના દર્દીઓ હતા એને શું જોતું હતું? ખાલી સારવાર. એમને ખાલી સારવારથી મતલબ હતો અને એ સસ્તા ભાવની સારવાર. આ બે વસ્તુ જે આપતા ને લીડિંગ પ્રેક્ટિશનર બની જાય. બરોબર? જૂના જે જનરેશન જે પ્રકારની જનરેશન છે ને એમને ખાલી સારવારથી મતલબ હતો. દવાખાનું કેવું છે, સાહેબનો સ્વભાવ કેવો છે, સ્ટાફ કેવો છે, બરોબર, એ કોઈ દિવસ એમની સાથે મતલબ નહોતો. પણ જે નવી જનરેશન છે ને એને સર્વિસ જોઈએ છે, એને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જોઈએ છે, એમને ગૂગલમાં તમારું પ્રેઝન્સ જોઈએ છે, સોશિયલ મીડિયામાં પ્રેઝન્સ જોઈએ છે, આ બધું જોઈએ છે. તો આપણે પણ એના પ્રમાણમાં આપણામાં આપણે બદલાવ લાવવો પડશે. બાકી આપણે આપણી મેન્ટાલિટી છે તો જેમ સંકેત સાહેબે વાત કરી એમ હવે જે નવીની જનરેશન છે ને એને વેલ્યુ એડિશન જોઈએ છે. એમને ઇકોનોમી નથી જોતું. પાસ્ટની જનરેશનને સેવિંગ કરવાનું હતું એટલે એ લોકોને ઓલવેઝ ઇકોનોમી જોતું હતું. એની પાસે પોતાની પાસે લાખ રૂપિયા હોય ને તો એ લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો ન કરતા, એ 50,000નો ખર્ચો કરતા. એટલે ત્યારે ઇકોનોમી મોડલ ચાલતું હતું. પછી પ્રીમિયમ મોડલ, બધાનો શોખ તો પ્રીમિયમનો જ છે, પણ પ્રીમિયમ મોડલ માટે અત્યારની જનરેશન પાસે પૈસા નથી, કેમ કે એની પાસે સેવિંગ નથી, એમની પાસે ઇન્કમ નથી. એટલે દરેકને વેલ્યુ એડિશન જોઈએ છે કે ભાઈ આજે હું 100 રૂપિયા ખર્ચો કરું તો મને 120 રૂપિયાની ફીલ આવવી જોઈએ. તો જેટલા વેલ્યુ એડેડ મોડલ છે ને એ બધા અત્યારે ચાલે છે. વેલ્યુ એડેડ મોડલનું સૌથી ખાસ ઉદાહરણ કોને કહી શકાય? કોણ કહેશે મને? અત્યારે કોઈ એક બ્રાન્ડ એવી છે કે જે જબરજસ્ત વેલ્યુ એડિશન આપે છે અને એનો જુડિયો, યસ, જુડિયો ને ટ્રેન્ડ્સ, બરોબર, આ બે એ લોકોએ શું કર્યું છે? જે આપણી શનિવારી રવિવારી હતી ને એ જુડિયોમાં શિફ્ટ થઈ ગઈ. પણ એને શું આપ્યું? એને ઇન્ફ્રા આપ્યું, એને એક્સપિરિયન્સ આપ્યો, બરોબર. એટલે અને રેટ ઓછો આપ્યો, એટલે એ વેલ્યુએટ કરે છે. તો એ જ વસ્તુ ચાલે છે. એટલે હવે ઇકોનોમીનો જમાનો નથી ખાલી આપણે સસ્તું આપી દઈએ કે ટૂંકમાં જૂના આપણી પેટર્ન પ્રમાણે આપી દઈએ તો એવું નહીં ચાલે. તો આપણે અપગ્રેડ થવાની જરૂર છે. તો એટલે જ કહેવાય ને કે અત્યારે જમાનો છે શોપમાંથી શોરૂમનો, દુકાનમાંથી મોલનો, સિનેમામાંથી મલ્ટીપ્લેક્સનો, હોસ્પિટલમાંથી મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલનો અને દવાખાનામાંથી મોડર્ન ક્લિનિકનો. તો હવેનો જમાનો દવાખાનામાંથી મોડર્ન ક્લિનિકનો છે. તો આપણે કેવી રીતે મોડર્ન ક્લિનિક બનાવવું જોઈએ, આપણામાં શું શું ચેન્જીસ લાવવા જોઈએ, ક્લિનિકમાં શું ચેન્જીસ લાવવા જોઈએ, એની આપણે આગળ વાત કરીએ. એલિવેટનો મતલબ જ એ છે કે દેશી ભાષામાં કહીએ તો અપ લઈ જવું, બરોબર, કંઈક અપગ્રેડ થવું. તો કેવી રીતે અપગ્રેડ થાય એના ઉપર આપણે વાત કરીએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. સૌથી પહેલી વસ્તુ છે આપણે પ્રેક્ટિસના ગ્રોથ માટે કે આપણી પ્રેક્ટિસ છે ઇથિકલ હોવી જોઈએ.
તો આ તો બધા માને જ છે અને મોસ્ટલી બધા એથિકલ પ્રેક્ટિસ કરતા જ હોય છે અને આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં તો ખાસ મોટાભાગના ડૉક્ટર એથિકલ પ્રેક્ટિસ કરે છે, તમને ને મને ખ્યાલ છે, એટલે આ મુદ્દા ઉપર આપણે વધારે ચર્ચા નથી કરતા. નેક્સ્ટ છે ક્લિનિકલ નોલેજ. ક્લિનિકલ નોલેજ પણ ખૂબ જરૂરી છે, બરોબર, અને બેઝિક વસ્તુ છે, પણ મોટાભાગના ડૉક્ટર્સ પાસે ક્લિનિકલ સાઉન્ડ નોલેજ હોય જ છે, એમાં કંઈ પ્રશ્ન નથી આવતો હોતો. એટલે જેમ બેને કીધું એમ આજે સબ્જેક્ટ પણ આપણો નોન ક્લિનિકલ છે, આઉટ ઓફ ધ સિલેબસ છે, કે આની પર કંઈ આપણને વાત કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. પણ હા, રેગ્યુલર આપણે સીએમઈ કરતા રહીએ, થોડું ઘણું રીડિંગ કરતા રહીએ, સિનિયરો પાસેથી મિત્રો પાસેથી થોડું ઘણું શીખતા રહીએ, જેથી કરીને આપણું ક્લિનિકલ નોલેજ છે એ અપડેટ થાય. અને ખાસ જે બેઝિક આપણા ડિસીઝ છે, બેઝિક સિમ્પ્ટોમેટિક ટ્રીટમેન્ટ છે, આપણું પ્રિસ્ક્રિપ્શન છે એ પાવરફુલ હોવું જોઈએ, પ્રોપર ડોઝ હોવા જોઈએ. આખી વસ્તુમાં આપણે હંમેશાને માટે અપડેટ રહેવું જોઈએ. થર્ડ વસ્તુ છે કોમ્યુનિકેશન, પેશન્ટ કોમ્યુનિકેશન. તો હંમેશાને માટે એઝ એ ડૉક્ટર આપણો સ્વભાવ એ એકદમ મીઠો અને હસમુખો હોવો જોઈએ. દર્દીની યાર આપણે વાત કરીએ તો 50% દર્દીનું દુઃખ તો ત્યાં જ સારું થઈ જાય એવો આપણો સ્વભાવ હોવો જોઈએ. તમે કોઈ પણ સિટીમાં લીડિંગ પ્રેક્ટિશનર જોઈ લેજો, એનો સ્વભાવ હંમેશાને માટે પેશન્ટ કોમ્યુનિકેશન સારું હશે, એનો સ્વભાવ સારો હશે તો જ એ આપણે લીડિંગ બની શકાય. બીજું એક, આપણા ક્લિનિકમાં આપણે એવી સિસ્ટમ ડેવલપ કરવી જોઈએ જેથી કરીને પેશન્ટ આવે ત્યારે આપણે નામથી બોલાવી શકીએ. આપણા ક્લિનિકમાં જો બહાર આપણે કમ્પાઉન્ડર કે રાખતા હોય તો કે ચીઠી બીઠી બનાવીને આપણને આપી જાય કે જેથી કરીને પેશન્ટનું નામ આપણને અગાઉથી ખબર પડી જાય. તો આપણે જ્યારે એની વાત કરીએ ત્યારે ડાયરેક્ટ એને નામથી કરીએ કે કેમ રમેશભાઈ કેમ છો, શું તકલીફ થઈ ગઈ, તો એને નામથી તમે સંબોધ કરશો તો આપણે એને કનેક્ટ કરી શકશું. તો જ્યારે પણ આપણે પેશન્ટની વાત કરીએ ત્યારે પેશન્ટને નામથી વાત કરવી જોઈએ. બીજું આગળ વાત કરીએ તો દર્દીને શાંતિથી સાંભળવા જોઈએ, દર્દીને પૂરતો સમય આપવો જોઈએ અને શાંતિથી સાંભળવા જોઈએ. આ જેની હેવી ઓપીડી છે એ લોકો કદાચ આ ન કરી શકે, પણ જે નવા ડૉક્ટર્સ છે, જે અત્યારના જુનિયર ડૉક્ટર્સ છે, એને તો હું ત્યાં સુધી કહું કે જ્યાં સુધી બીજું દર્દી ન આવે ને ત્યાં સુધી પહેલા દર્દીને અંદર જ રાખે. આપણે અમથી ઓપીડીમાં તો બેવાનું જ છે, દર્દી ન હોય ને બહાર તો નીકળાતું નથી, તો હું કામ આપણે ઉતાવળ કરવી જોઈએ, શાંતિથી સાંભળાય. એમાં લેડીઝ પેશન્ટ આવે ને એને ખાલી તમે સાંભળો ને એટલે અડધું આવું થઈ જાય. કેમ કે કોઈ સાંભળતું કોઈ તકલીફ હોય, કમરના દુખાવા, માથાના દુખાવા, પેટના દુખાવા, જે લેડીઝ પેશન્ટ આવે ને એને તમે અડધી કલાક સાંભળ્યું ને એટલે અડધું સારું થઈ જાય. પૂરતો સમય આપવો. જુનિયર ડૉક્ટરે ખાસ જ્યાં સુધી બીજું પેશન્ટ ન આવે ને ત્યાં સુધી એક્ઝામિનેશન કરવાની, એની હિસ્ટ્રી લેવાની, ઘર વિશે પૂછવાનું, નોન ક્લિનિકલ વાતો કરવાની કે કેમ હાલે છે, શું હાલે છે, ધંધા પાણી કેવા હાલે છે, કોઈ બાપ આવ્યો હોય તો કોઈ વાડીએ કેમ હાલે છે, આવી વાત કરશું ને તો એ છે ને આપણા ફ્રેન્ડ થઈ જશે. ફ્રેન્ડ થઈ જશે ને તો એ માઉથ ટુ માઉથ પેશન્ટ આપણને સૌથી વધારે મળશે. ગુસ્સો ન કરવો જોઈએ ખાસ દર્દી ઉપર, પણ આપણે સાહેબે કીધું અત્યારે પેશન્ટો જેવા થઈ ગયા છે કે ભાઈ આપણને ગુસ્સો કરાવે, પણ અલ્ટિમેટલી ગુસ્સો કરવાથી આપણને નુકસાન જવાનું છે. એ તમે શારીરિક કયો, માનસિક કયો કે આર્થિક કયો, બરોબર, આપણને નુકસાન જાય. તો શું કામ ગુસ્સો કરવો જોઈએ? પેશન્ટ પાસે દવા ઓપ્શન છે, આપણે ગુસ્સો કરશું ત્યાં બીજા દવાખાને વહી જશે. આપણે ખોટું બ્લડ પ્રેશર વધારવાનું, આપણે દવા લેવાની, તો એના કરતાં આપણે ગુસ્સો ન કરવો જોઈએ. ટોક્સિક પેશન્ટને બહુ માન પણ ન આપવું, બહુ ઇગ્નોર પણ ન કરવા, આપણી ગરીમાં રહીને આપણે એની હારે વાત કરવાની. આ જે 3 સ્લાઇડ છે એ બહુ કોમન છે, રૂટીનલી છે અને મોસ્ટલી આપણે બધા કરતા જ હશે, એટલે આમાં કંઈ વાંધો નથી. પણ આગળની જે સ્લાઇડ છે ને એ થોડી અઘરી છે. ઘણા બધા આમાં સિનિયર ડૉક્ટર છે તો ઈગો પણ હર્ટ થઈ જશે કે હારું આવું આવીને ભાઈ ગઈ ગયા. પણ આપણે જરૂરી છે એલિવેટ થવા માટે જે રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો આગળની સ્લાઇડ બધી થોડી અઘરી છે. તો કોઈને નહીં ગમે, કોઈને ગમશે. જો તમે ફોલો કરતા હોય તો તમને લાગુ નથી પડતી, ન કરતા હોય તો કરવા માંડો, એમ એ કરવી જ પડશે. આજે તો કાલે એ કરવાની ફરજિયાત જ છે. તો આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ. સૌથી પહેલું છે એમાં પંક્ચ્યુઅલિટી. અત્યારે કોઈને તાજેતરના સમયમાં કોઈને છે ને વેઇટિંગ નથી ગમતું, બધાને ફટાફટ જોઈ છે. એટલે આપણે આપણા ક્લિનિકના ટાઈમની આપણી પંક્ચ્યુઅલિટી હોવી જોઈએ. ખાસ જોઈએ છે એના માટે આપણે કહી શકાય કે અત્યાર સુધીનો જમાનો હતો એ ઈ-કોમર્સનો હતો. અત્યાર શેનો જમાનો છે? કોણ કહેશે? અત્યારે શેનો જમાનો છે? પેલા ઈ-કોમર્સનો જમાનો હતો. અત્યારે રિસન્ટલી શેનો જમાનો ચાલે છે? શેનો? ક્વિક કોમર્સનો. યસ. હવે તમે જુઓ અત્યારે લોકોને બ્લિંકિટ જ જોઈ છે. 10 મિનિટમાં વસ્તુ હાજર થઈ જવી જોઈએ. હવે અમેઝોન ને ફ્લિપકાર્ટ વાળાનો ટૂંકમાં સેલ ડાઉન થાય છે. શું કામ? એ લોકો 5-10 દિવસનું વેઇટિંગ આપે છે. એટલે અત્યારના લોકોને વેઇટિંગ ગમતું જ નથી.
એટલે ઈ કોમર્સ વાળા પણ હવે ક્વિક કોમર્સમાં શિફ્ટ થાય છે. ક્વિક કોમર્સનો અત્યારે જમાનો છે. તો નો ડાઉટ આપણા ક્લિનિકમાં આપણે વેઇટિંગ તો રહે, પણ બને એટલું ઓછું વેઇટિંગ રહેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, જેથી આપણે આપણી પંચાયતી રાખવી જોઈએ. જે પણ આપણો ઓપીડીનો સમય છે, ઓપીડીના સમયે આપણે પહોંચી જવું જોઈએ. હું તો એવું કહું 10 મિનિટ પહેલા પહોંચી જવાનું. આપણો વહેલા સમય રાખીએ બરોબર તો વધારે સારું. ઓપીડીનો સમય આપણે વહેલા રાખીએ વધારે સારું, પણ હું વહેલા રાખવાનું આગળ નથી કરતો, કેમ કે એ બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય. કોઈકને 8 વાગે ઓપીડી ચાલુ કરે, કોઈકને 9 વાગે કરવી હોય, કોઈકને 9:30 કરવી હોય, કોઈકને 10 વાગે કરવી હોય. પણ જે સમય આપણે ફિક્સ કર્યો હોય એના 15 મિનિટ પહેલા આપણે ઓપીડીમાં પહોંચી જવું જોઈએ, જેથી કરીને ઓપીડીના સમય પહેલાના પેશન્ટ છે એ આપણા ક્લિયર થઈ જાય તો પાછળ એટલી ભીડ ન થાય. તો જેટલું વેઇટિંગ ઓછું હશે એટલું પણ આપણને બેનિફિટ થશે. બીજી વાત કરું તો જે નવા પ્રેક્ટિસનર છે એના માટે ખાસ આપણી રેગ્યુલરિટી હોવી જોઈએ, આપણી ઓછામાં ઓછી રજા હોવી જોઈએ. અહીંયા જેટલા સિનિયર ડોક્ટર્સ બેઠા છે એને ખ્યાલ હશે કે મોટાભાગના ડોક્ટર્સે પહેલા 3 વર્ષ કે 5 વર્ષ રજા નહીં રાખી હોય. કેટલા એવા છે કે એને જ્યારે ક્લિનિકની શરૂઆત કરી ત્યારે 1 વર્ષ કે 2 વર્ષ કે 3 વર્ષ સુધી એક પણ રજા ન રાખી હોય એવા 25 વર્ષ. એટલીસ્ટ 3 વર્ષ તો મોટાભાગે હું સમજુ છું નહીં રાખ્યું હોય. અમારે નરેન્દ્ર સાહેબ છે, મને યાદ છે જે અમે 2 નવું ક્લિનિક ચાલુ કર્યું હતું તો 2-3 દિવસનો પ્લાન કરીને અહીંથી દિલ્હી ફરવા ગયા હતા. તો અમે ઈચ્છા થઈ ગઈ કે કીધું રોકાઈ જઈએ એમ. તો ના નહીં કે મારે જલ્દી હોય કે હું ઘરે જ જઈશ. એટલે કહેવાનો મતલબ કે આપણે ઓછામાં ઓછી આપણી રજા હોવી જોઈએ, અને એમાં ખાસ દિવાળીનો સમય છે, જન્માષ્ટમીનો સમય છે, એવા સમયે આપણે ક્લિનિક ઓપન રાખવું જોઈએ. કેમ કે સિનિયર ડોક્ટર્સનું ક્લિનિક જ્યારે બંધ હશે ત્યારે જ આપણને ચાન્સ મળવાનો છે કે જે લોકો જુનિયર ડોક્ટર્સ છે એને એટલીસ્ટ 1000 દિવસ સુધી પોતાનું ક્લિનિક છે બંધ ન રાખવું જોઈએ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે આના કરતાં પણ થોડો અઘરો છે, એટલે એના મહત્વ માટે તમને નાનકડી વાત કે સ્ટોરી કહું કે જેથી કરીને આપણને આઈડિયા આવે. હવે અત્યારે આપણે ક્લિનિકમાં તમે શાંતિથી બેઠા છો અને જેમ સાહેબે વાત કરી એમ સિઝન બહુ ખૂબ સારી છે, એટલે આપણે એક બેંક મેનેજરને બોલાવ્યો છે કે બેંકમાં ખાતું ખોલાવવું છે. એક આપણે આવતા રવિવારે આપણા ઘરે નાનકડી એક બર્થડે છોકરાની પાર્ટી છે, તો એના માટે પાર્ટી માટે આપણે ડીજે વાળાને બોલાવ્યો છે અને એક નવી ગાડી લીધી છે. સાહેબે કીધું સિઝન સારી છે એટલે તો એ ગાડી સાફ કરવા માટે એક સફાઈ કામદારને બોલાવ્યો છે. 3 જણાને આપણે બોલાવ્યા છે. આપણે આપણી ચેમ્બરમાં બેઠા છીએ અને વેઇટિંગમાં 3 લોકો બેઠા છે. અને આપણો જે કમ્પાઉન્ડર છે કે જે આપણો કમ્પાઉન્ડર છે જે સૌથી ઓછો આઈક્યુ વાળો માણસ કહેવાય. મોટાભાગના જે લોકો છે એના કમ્પાઉન્ડર 5-10 ચોપડી ભણેલા માંડ હશે, એટલે સૌથી લોએસ્ટ આઈક્યુ વાળો માણસ કમ્પાઉન્ડર છે. એને આપણે એમ કહીએ કે જા ભાઈ બહાર 3 જણા બેઠા છે ને એમાંથી ડીજે વાળા છોકરાને બોલાયો અથવા તો ડીજે વાળા ભાઈને બોલાયો. તો 3 માંથી કોને બોલાવશે? કોને બોલાવશે? પહેલો, બીજો, ત્રીજા નંબર વાળા ભાઈને બોલાવશે. પછી આપણે કહેશું કે ભાઈ આ બેંક મેનેજરને બોલાયો તો કયા નંબરને બોલાવશે? વચ્ચે વાળા. પછી આપણે કહેશું સફાઈ કામદારને બોલાયો તો કોને બોલાયો છે? ફર્સ્ટ વાળાને. બરોબર? કેમ આમાં ક્યાં લખ્યું છે? ત્રણેયમાંથી ક્યાંય લખેલું નથી કે આ કામદાર છે કે HDFC નું કાંઈ ટાઇટલ મારેલું હોય કે આને કે ડીઝલ બર્ડ લખેલું હોય તો જ એને ખબર પડે. તો કેવી રીતે ખબર પડે છે? એના ગ્રુમિંગથી ખબર પડે છે. તો આપણે પણ આપણે દવાખાનામાં બેઠા હોય કે ડોક્ટર જેવા લાગવા. ઘણાનું તો ગ્રુમિંગ જ એવું હોય કે ખબર જ ન પડે કે આ ડોક્ટર છે. તો જે સૌથી લો આઈક્યુ વાળો માણસ સમજી જાય છે કે આ બેઠો એમાં આ ભાઈ છે ઈ ડીજે વાળો છે, આ ભાઈ છે ઈ બેંક મેનેજર છે અને આ ભાઈ સફાઈ કામદાર છે. બરોબર? તો આપણે પણ જ્યારે ક્લિનિકમાં બેઠા હોય, આવતા જતા હોય, ક્યારે ફંક્શનમાં જતા હોય, ક્યાંય પણ જતા હોય તો આપણું ગ્રુમિંગ એવું હોવું જોઈએ કે ગ્રુમિંગ જોઈને લોકોને એમ લાગે કે ભાઈ ના આ ડોક્ટર છે. ઘણી જગ્યાએ તો મેં એવું જોયું ડોક્ટર કરતા કમ્પાઉન્ડ એટીકેટી માટા માનતા હોય. આપણને પૂછવું પડે કે સાહેબ ક્યારે આવશે એમ, તો કે સાહેબ હું જ સાહેબ છું એમ. એટલે આવું ન થાય એવું આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આપણે ગ્રુમિંગ ઉપર આપણે ધ્યાન દેવાની જરૂર છે. ગ્રુમિંગમાં વાત કરીએ તો પોસિબલ હોય તો આપણે એપ્રોન કે ટૂંકમાં આપણું ડ્રેસીસ એવું હોવું જોઈએ. હા, ટી શર્ટ પહેરવાની ના નથી, ટી શર્ટ પણ પહેરી શકાય, જીન્સ પણ પહેરી શકાય, પણ એ ફંકી લુક વાળું ન હોવું જોઈએ. સિમ્પલ સોબર એમાં ટી શર્ટ પણ પહેરી શકાય, એપ્રોન પહેરીએ તો વધારે સારું. રેગ્યુલર આપણા હેરકટ હોવા જોઈએ, આપણે ટ્રીમ કરેલું હોવું જોઈએ. બરોબર? અને ખાસ
શૂઝ છે એ આપણે પ્રિફર કરવા જોઈએ. આવતા જતા જે આપણે ઘરેથી હોસ્પિટલથી ઘરે જઈએ તો એટલીસ્ટ આપણે શૂઝ છે એ પ્રિફર કરવા જોઈએ. ભલે ક્લિનિકમાં ન ફાવે તો ક્લિનિકમાં આપણે અલગથી ચપ્પલ રાખીએ કે ભાઈ આવી બદલાવી નાખીએ, પણ આવતી જતી વખતે આપણે શૂઝનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અને એ પણ ક્લિનિકમાં ઓલા સાદી પટ્ટીવાળા નહીં રાખવાના, વ્યવસ્થિત સ્ટોલ હોય કે ઓલા સ્લાઇડર હોય, બરોબર, એવા સારા હોય ક્લિનિકમાં આપણે રાખવાના, જેથી એમાં પણ આપણું ડેકોરમ જળવાઈ રહે. બીજું મેં જોયું છે મોટાભાગના ક્લિનિશિયનો શું કરે છે કે જે ક્લિનિકના ચપ્પલ હોય ને એ જ પહેરીને ઘરે જાય, એ જ પહેરીને ઘરે જ પાછા આવે. અને શૂઝ ત્યાં પડ્યા હોય ટેબલ નીચે, એકાદ દિવસ શૂઝ પહેરીને આવ્યા હોય ને એ ટેબલ નીચે પડ્યા હોય, પછી જે એના સ્ટોલ કે સ્લીપર હોય ને એ પહેરીને ઘરે જાય, કોઈ ભાઈબંધ કે ફંક્શન મળે ત્યાં જાય. મેં તો સીએમ મેં પહેરીને આવ્યા છે, ક્લિનિકના ચપ્પલ પહેરીને ઘણા આવ્યા છે, બરોબર. એટલે આવું ન હોવું જોઈએ. આપણે આપણા ગ્રુમિંગ ઉપર કામ કરવાનું છે. તો બને ત્યાં સુધી આપણે શૂઝનો ઉપયોગ કરીશું, ટ્રીમ સેવ અને હેરકટનો આપણે ઉપયોગ કરીશું, તો આપણું ગ્રુમિંગ છે એ સારું રહેશે. કેટલાનામાં સમજ પડી ગઈ તો પછી નેક્સ્ટ એડ કરી દઉં. સૌરાષ્ટ્રમાં તો આ નવરાત્રમાં હાલે, સાચી વાત છે. આપણને વાંધો નથી સાહેબ, જો પહેલા તો આપણે ગુટખા, તમાકુ, માવો, સિગરેટ ન લઈએ તો વધારે સારું. હું એને પ્રમોટ નથી કરતો, પણ કરવાનું એની યાર ના નથી. મને ખબર છે ન છૂટે સૌરાષ્ટ્રમાં કોઈથી, પણ એટલીસ્ટ આપણે જ્યારે ઓપીડીમાં બેઠા હોય કે આપણે જ્યારે ક્લિનિકમાં બેઠા હોય ત્યારે આપણા મોઢામાં માવો ન હોવો જોઈએ. પછી આપણે દર્દીની યારે વાત કરતો હોય તો એ આપણને ઘણા ત્રિસરમ જ વાત કરતા હોય, આમથી આમ ભાઈ આમથી આમ કર્યું કે મોઢામાં તો બાકી પહેરી હોય. તો અને કાંઈ ખાઈ હોય તો 5 મિનિટ બહાર જઈ આવવાનું ને, 5 મિનિટ બહાર જઈને શાંતિથી પાન માવો સિગરેટ જે પણ કરવું હોય એ કરીને જાહેર જનતામાં ન કરીએ તો વધારે સારું. પણ પ્રાઇવસીમાં કરીને આપણે કરીએ તો સારું. પણ પેશન્ટ ત્યારે અમુકને તો દર્દી માવો આપે, જો સાહેબ કહીશો આવા કિસ્સા જોયેલા છે. એટલે દર્દી પાછો આખા ગામમાં કહેતો કરે આપણે તો સાહેબ ત્યારે માવો ખાવાના સમય. એટલે આ આપણી ડિગ્નિટીને ન શોભે. એઝ એ ડોક્ટર્સ તરીકે આપણા દરેક ક્લિનિશિયનની આમાં ડિગ્નિટી છે ને ડાઉન થાય છે. તો આપણે આપણી ડિગ્નિટી જળવાઈ રહીએ એવું આપણે કામ કરવું જોઈએ. આમાં કોઈ ખબર નથી પડી લાગતી. આમાં એમ કે છે કે ભાઈ ये क्लिनिक तो शुरू होते ही खत्म हो गया. અમુકના ક્લિનિકના એટલા નાના ક્લિનિક હોય એની પ્રેક્ટિસની સાઇઝ પ્રમાણે, બરોબર, કે આના આ તમે જેમ કે છે સરકારીના જેવું થાય, આ ક્લિનિક તો શરૂ હોતે ही खत्म हो जाता है. હા, આપણે કોઈના નાના ક્લિનિકની આપણે મજાક નથી કરતા. ફ્રેશર હોય, નવા ડોક્ટર હોય તો આપણું ક્લિનિક નાનાથી આપણે શરૂઆત કરીએ, પણ અમુકની પ્રેક્ટિસ જેમ આગળ હેલી જાય તો ક્લિનિક તો એવું જ રહે. એવું ન હોવું જોઈએ. ખાસ કરીને મેં જોયું છે અહીંયામાં ઘણા બધા ડોક્ટર્સ એવા બેઠા હશે કે જેને 100 ફૂટના દવાખાનામાંથી 100 વીઘા વાડી કરી લીધી, કમાઈને 100 વીઘા વાડી કરી લીધી, પણ ક્લિનિક મોટું નથી કરતા. આપણે એમને કહીએ છીએ જે જુનિયર ડોક્ટર છે જેને હમણાં શરૂઆત કરી છે એને નાના ક્લિનિકથી શરૂઆત કરે તો વાંધો નથી. અત્યારે એક દુકાનથી ચાલુ કરે, પછી 2 લે, પછી 5 દુકાનમાં વ્યવસ્થિત સેટઅપ કરે. પણ જેને 100 ફૂટના દવાખાનામાંથી 10 વર્ષ પહેલા શરૂઆત કરી હતી ને, એ 100-150 વીઘાના માલિક છે, 3-4 ગામમાં પ્લોટ છે, 3-4 મકાન છે, બરોબર. એ બધામાં આપણે ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ, આપણા ક્લિનિકમાં આપણે ઇન્વેસ્ટ નથી કરતા. તો આવું ન હોવું જોઈએ. બીજું કે આપણા જેટલા પણ લોકો છે એ બધાના ઘર છે ને એના ક્લિનિક કરતાં 100% સારા હશે. મેં કોઈના ઘરે નથી જોયા, કોઈના ક્લિનિકે નથી જોયા, પણ હું ગેરંટી સાથે કહું તમને કે તમારા બધાના ઘર છે ને એ તમારા ક્લિનિક કરતાં 100% સારા હશે. તો તમે સ્ક્વેર ફૂટની દ્રષ્ટિએ લઈ લ્યો, વેલ્યુએશનની દ્રષ્ટિએ લઈ લ્યો, ઇન્ટિરિયરની દ્રષ્ટિએ લઈ લ્યો, સોફાની દ્રષ્ટિએ લઈ લ્યો, કે ઘરના પડદા લઈ લ્યો, ક્લિનિકના પડદા લઈ લ્યો. બેની કમ્પેરિઝન આપણે કરીએ, બરોબર, તો 100% આપણું ઘર સારું હોય. શું કામ? કોણ કહેશે મને શું કામ આવું થાય છે? કોઈ કહેશે? બોલા સાહેબ બોલે શું કહેતો? કેમ આવું થાય છે? મારે આ જવાબ જોતો હતો. કોનું સિલેક્શન હોય છે? કોનું સિલેક્શન હોય છે? હા, એક્ઝેક્ટ મારે આ જ આન્સર જોતો હતો કે ત્યાં ઘરવાળી હનો કરે છે એટલે આપણે ત્યાં જેમ કેમ કરીએ છીએ,
બરોબર, એ હમલો કરે છે કે એ જીદ કરે છે કે એ ડિમાન્ડ કરે છે, એટલે આપણે ઘર સારું બનાવીએ છીએ અને ક્લિનિક સારું નથી બનાવતા. તો આજે તમે તમારા ઘરવાળીનું માનીને જો ઘર સારું બનાવતા હોય તો હું તમારો ભાઈ જ છું, કાં નાનો ભાઈ છું કાં મોટો ભાઈ છું, બરોબર. હું તમારી પાસે ડિમાન્ડ કરું છું કે હું તમને તમારી પાસે જીદ કરું છું કે તમારા ઘર કરતાં એટલીસ્ટ 50% જેવું તમારું ક્લિનિક હોવું જોઈએ. એમને તો ઘર જેવું 100% બનાવો. ઘરવાળીને પહેલા નંબરે રાખો, મને બીજા નંબરે તો રાખો. તો એટલીસ્ટ ક્લિનિકમાં થોડુંક અપડેટ કરીએ આપણે. તો આપણે આગળ વાત કરશું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની, કે આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં શું શું આપણે આગળ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અમુકના ક્લિનિક હજી આવા હોય છે, તો એટલીસ્ટ આપણે પ્રોપર ડેકોરમ થાય, પ્રોપર ઇન્ટિરિયર હોય એવું આપણું ક્લિનિક હોવું જોઈએ, પ્રોપર ફર્નિચર હોવું જોઈએ, ખુરશી, ટેબલ, વેઇટિંગ ચેર, સોફા, એક્ઝામિનેશન ટેબલ, ઇન્ડોરના જે બેડ છે, બધી વસ્તુ પ્રોપર હોવી જોઈએ. મેં કીધું ને હમણાં આપણે આગળ વાત કરી કે અમુક ડોક્ટર તો એટલા આળસુ હોય કે એની પોતાની ખુરશી નથી બદલતા હોતી. ક્લિનિક ચાલુ કર્યું કે લીધી હોય ને એ જ ખુરશી હજી 20 વર્ષ પછી હાલતી હોય, આમ ત્રામ બેવું પડતું હોય, નીચેથી કુચુડ અવાજ આવતો હોય, ડગતી ન હોય ખુરશી, આમ વિલેજ હોય. એવું નથી કે આપણી પાસે પૈસા નથી, આળસ છે આપણી. બાકી ખુરશી 20-50 કદાચ 5-10 હજારની ખુરશી આવતી હોય, બરોબર, તો એવી તો આપણે ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર 5 ખુરશી રાખી ઘરે. પણ આપણી ખુરશી બદલવાનો આપણને ટાઈમ નથી. જેમ આગળ વાત કરી ને, જેમ હાલે હાલવા દો, આ મેન્ટાલિટી, આ આળસના કારણે આપણે આવું બધું ભૂલી જઈએ છીએ. બીજું, ક્લિનિકમાં આપણા સર્ટિફિકેટ, એવોર્ડ્સ, જે પણ લાયસન્સીસ છે એ બધા પ્રોપર ડિસ્પ્લે થાય એ રીતનું આવું ડિસ્પ્લે હોવું જોઈએ. આઉટડોર એલઈડી બોર્ડ હોવા જોઈએ, સરસ મજાનું લાઇટિંગ બોર્ડ હોવું જોઈએ. અત્યારે તો પાઉંભાજી વાળા સારા મસ્તીનું બોર્ડ મારે છે. આપણે તો ક્લિનિશિયન છીએ, આપણું બોર્ડ તો સારું જ હોવું જોઈએ. 50% ડોક્ટર એવા હશે કે દવાખાનું ચાલુ કર્યું કે ઓલો પેઇન્ટર આમ મારી ગયો હશે ને એ જ લખેલું હોય, કોઈ બદલાયું જ નથી. જેમ વાત કરી ને કે જેમ જીની રિક્વાયરમેન્ટ છે, આપણી રિક્વાયરમેન્ટ નથી, એનાથી પેશન્ટ નથી વધવાના, પણ લોકોને આ વસ્તુ હવે નોટિફાય કરે છે. તો એના પ્રમાણમાં આપણે પણ આપણામાં ચેન્જ લાવવો પડશે. પ્લસ સાઇન બોર્ડ, ટૂંકમાં આપણે એરો સાઇન બોર્ડ હોવા જોઈએ. જે આપણે મેઇન રોડ પરથી આપણું ક્લિનિક જતું હોય ત્યાં એરો સાઇન બોર્ડ હોય, પછી આપણે કોઈ ચોકમાંથી આપવું હોય તો ત્યાંથી આપણે એરો સાઇન બોર્ડ હોય. એનાથી પેશન્ટ નથી આવવાના, પણ એક જ્યારે પણ લોકો નીકળે ત્યારે એની બ્રાન્ડ વિઝિબિલિટી છે એ આપણી ત્યાં રહેવાની છે. તો એમને વારંવાર હેમરિંગ થાય અને પેશન્ટ તો દર્દી ગોતી લે કે બધાને મોટા ભાગ જવું જોઈએ, અમારા દર્દી તો અમારું દવાખાનું ગોતી દઈએ, પણ દર્દી ગોતી લે કોઈ મારા જેવા ના હોય તો મળે જ નહીં, દવાખાનું જ ન મળે, એનું ગૂગલમાં હોય, એનું બોર્ડમાં આવેલું હોય. અને શેરીમાં ન્યા આવીને પૂછીએ પટેલ સાહેબ દવાખાનું કયું, તો બેન એમ કે આ ક્યાંય બોર્ડ ન મળ્યું. એવા દવાખાના હોય છે. તો આપણે જે પબ્લિકની ડિમાન્ડ પ્રમાણે આપણું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે, આપણી બ્રાન્ડ વિઝિબિલિટી છે, એની ઉપર આપણે કામ કરવું જોઈએ. બીજું વાત કરીએ ક્લિનિક ઉપર જનરલી આપણું ફોકસ નથી હોતું. મોટાભાગના ક્લિનિશિયનોના ક્લિનિકમાં એક જ વખત બેન સાફ કરવા આવતા સવારમાં. આપણે ઓપીડી ચાલુ કરીએ એની પહેલાં આવે, કચરા પોતા કરીને જતા રહીએ, પછી આખો દિવસ ક્લિનિક સાફ નહીં થતું હોય. તો આપણે એના ઉપર પણ ધ્યાન દેવું જોઈએ. એટલીસ્ટ દિવસમાં 3 થી 4 વખત આપણા ક્લિનિકની સફાઈ થવી જોઈએ. આ જેટલી હું વસ્તુ કહું છું ને બહુ એમાઉન્ટ નથી, બહુ મોટી વસ્તુ નથી. કદાચ તમે 500 રૂપિયા દેતા હોય તો 1000 રૂપિયા દેવા ચાલુ કરજો, 2000 રૂપિયા દેવા ચાલુ કરજો. આપણી પ્રેક્ટિસ પ્રમાણે 2000 રૂપિયા બહુ નોમિનલ એમાઉન્ટ છે, પણ આપણે આવું કરવાની આપણને આળસ થાય છે કે આવું ઉઠતું નથી ઘણી વખત. એટલીસ્ટ 3 વખત આપણા ક્લિનિક સાફ રહેવું જોઈએ, જેથી કરીને આપણા ક્લિનિકનું છે એ ડેકોરમ જળવાઈ રહે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો બ્રાન્ડિંગ અને માર્કેટિંગ. સૌથી પહેલા તો બ્રાન્ડિંગ અને માર્કેટિંગ આપણે વર્ડ સાંભળીએ ને એટલે આપણને પહેલો જ વિચાર એવો આવે કે જનરલ પ્રેક્ટિશનરમાં થોડું કે બ્રાન્ડિંગ ને માર્કેટિંગ કરવાનું હોય, પહેલો જ આ આપણને વિચાર આવે. એગ્રી છું હું તમારી સાથે કે જનરલ પ્રેક્ટિશનમાં આપણે બહુ મેજર બ્રાન્ડિંગ માર્કેટિંગની રિક્વાયરમેન્ટ નથી કે ભાઈ આપણે મોટા મોટા હોર્ડિંગ્સ લગાવીએ, મોટા મોટા બેનર લગાવીએ, છાપામાં જાહેરાત આપીએ, ટીવીમાં જાહેરાત આપીએ, એફએમમાં જાહેરાત આપીએ, આવી જરૂર નથી. પણ એટલીસ્ટ નાની એક્ટિવિટી જે આપણે કરી શકતા હોય એ તો આપણે બ્રાન્ડિંગ અને માર્કેટિંગ માટે કરવી જોઈએ. સૌપ્રથમ તો આપણું જીએમબીમાં પેજ હોવું જોઈએ. ઘણાને તો જીએમબી એટલે શું જ નહીં ખબર હોય. કેટલાને ખબર છે જીએમબી એટલે શું? કોઈ નથી ખબર? જીએમબી એટલે શું કોઈ નથી ખબર? જીએમબી એટલે શું થાય? ગૂગલમાં બિઝનેસ. યસ, એટલીસ્ટ એમાં તો સાવ પ્રી રજિસ્ટ્રેશન છે. તો ગૂગલમાં બિઝનેસમાં પણ રજિસ્ટ્રેશન હોવું જોઈએ, જેથી કરીને મેપમાં કોઈને જવું હોય તો દેખાય, અથવા તો આપણું એમાં પ્રેઝન્ટ છે આપણું એનો ખ્યાલ રહે, તો એ હોવું જોઈએ.
સોશિયલ મીડિયામાં આપણે એક્ટિવલી પ્રેઝન્ટ રહેવું જોઈએ. જેમ સાહેબે વાત કરી, હવે લોકો ગૂગલ જોઈને આવે છે, તો ગૂગલ જોઈને આવે છે, ગૂગલ રિવ્યુ જોઈને આવે છે, ગૂગલ સોશિયલ મીડિયામાં લોકો રીચ જોઈને હવે આપણને ડોક્ટરને પણ સિલેક્ટ કરે છે. કદાચ આપણે જે આ સ્લાઇડ પર વાત કરશું ને, એ ઘણાને એવું લાગશે કે આવી જરૂરિયાત નથી. હા, નો ડાઉટ આજે જરૂરિયાત નથી, 3 વર્ષ પછી જરૂરિયાત પડવાની જ છે, કે 5 વર્ષ પછી 100%ની જરૂરિયાત પડવાની છે. તો આજથી એના ઉપર કામ કરશું ત્યારે આપણે એને 5 વર્ષ પછી રિઝલ્ટ આપી શકશું. ના તો ફ્રીમાં છે. સોશિયલ મીડિયામાં આપણે પોતાનું પેજ હોય અને હોસ્પિટલનું પણ પેજ હોવું જોઈએ. મોટાભાગે બધાના પોતાના પેજ હશે, પોતાનું પર્સનલ શેર કરે, ફરવા ગયા એ શેર કરે છે, પણ પોતાના ક્લિનિકનું ક્યારે એમાં પ્રેઝન્ટ નથી હોતું. તો આઈધર બે પેજ અલગ હોવા જોઈએ સોશિયલ મીડિયામાં. પર્સનલ વાળામાં પર્સનલ, ક્લિનિક વાળામાં આપણે ક્લિનિકલ છે, ટિપ્સ છે, હેલ્થ ટિપ્સ છે, એવું ટૂંકમાં આપણે શેર કરતા હોય, જેથી આપણે સોશિયલ મીડિયામાં પ્રેઝન્ટ રહીએ. સમયાંતરે આપણે હેલ્થ ચેકઅપ કેમ્પ કે ટૂંકમાં નિદાન કેમ્પ કે રાહત દરે કેમ્પ, એવા કંઈ કેમ્પનું આપણે આયોજન કરવું જોઈએ, જેથી કંઈક ને કંઈક એક્ટિવિટી ચાલુ રહે. સોશિયલી પણ એક્ટિવ રહેવું જોઈએ. અમુક આપણા સામાજિક કાર્યક્રમો હોય, કોઈ આપણે કાસ્ટ બેઝ પ્રોગ્રામ થતા હોય, કોઈ સામાજિક કાર્યક્રમ હોય, કોઈ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ હોય, આપણે સોસાયટીના ફંક્શન હોય, એવી પણ કોઈ પણ જગ્યાએ છે તો ત્યાં પણ આપણે પાર્ટિસિપેટ થવું જોઈએ, જેથી આપણે એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ થઈએ. તો કહું, સોશિયલ મીડિયાની સાથે સાથે નાનકડી એક વેબસાઇટ પણ હોવી જોઈએ. 5 વર્ષ પછી વેબસાઇટનો પણ ફરજિયાત જમાનો આવશે, તો આપણે આજે વેબસાઇટ આપણી 1 પેજની બનાવી શકાય. અને હવે તો બહુ એમાં કોસ્ટ પણ નથી હોતી. આઈ થિંક 1-2 હજાર 5-1000 રૂપિયામાં વેબસાઇટ પણ બની જાય છે. તો પોતાની વેબસાઇટ પણ હોવી જોઈએ. ઇનહાઉસ બ્રાન્ડિંગ પણ કરી શકાય. આપણી જે સ્કોપ ઓફ સર્વિસ હોય, જે ફેસિલિટી હોય, જે આપણે સારવાર આપતા હોય એનું લિસ્ટ છે, એ આપણે બહાર લગાડી શકાય. પછી પેશન્ટ અવેરનેસના પોસ્ટર લગાડી શકાય કે આ તકલીફ હોય તો આવું ખાવું જોઈએ, આવું ન ખાવું જોઈએ, કે જેથી કરીને બ્રાન્ડિંગની એક એને પેશન્ટને પણ ફીલ આવે. ઘણી વખત કેવું થતું હોય કે વર્ષોથી આપણને બાળકને બતાવવા માટે આવતા હોય, પણ એ પ્રેગ્નન્સી માટે બીજા દવાખાને બતાવવા છે. કેમ કે એને ખબર જ નહીં કે આ પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ કરીએ છીએ. પછી આવી કે લે તમે પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ કરો તો અમને તો ખબર જ નહોતી. તો આવું ન થાય. આપણે જેટલી ફેસિલિટીઝ છે, જે આપણે સર્વિસ આપીએ છીએ, જે સારવાર આપીએ છીએ, એ આપણા વેઇટિંગ એરિયામાં આપણે લગાવેલી હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો જેમ કીધું એમ હવે મોડર્ન ક્લિનિક કે પોલિક્લિનિકનો જમાનો છે. તો આપણે જે પણ રૂટીન પ્રેક્ટિસ કરતા હોય એની સાથે સાથે આપણે કોઈ પર્ટિક્યુલર ડિસીઝ માટે એક પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરવી જોઈએ. એક ડિસીઝ પકડીને એના ઉપર આપણે કામ કરવું જોઈએ. જેમ સાહેબે કીધું એમ હવે ધીમે ધીમે પેશન્ટ ઘટતા જાય છે, તો આપણે કોઈ ડિસીઝ પકડી લે, એની ઉપર આપણે આયુર્વેદિક ટ્રીટમેન્ટ કરીએ, કે કોઈ હોમિયોપેથી તેની ટ્રીટમેન્ટ કરે, કોઈ સ્કિનની પ્રેક્ટિસ કરે, કોઈ વેટ લોસની પ્રેક્ટિસ કરે. તો આના કારણે શું છે કે આપણે એના નામે આપણે બ્રાન્ડિંગ કરી શકાય. બાકી હવે કેવું છે કે વેલ સેટેડ ડોક્ટર છે, એ બ્રાન્ડિંગ કરે તો ખરાબ લાગે. તો આવું કંઈક ક્લિનિક ચાલુ કરાય, એ ક્લિનિકના નામે આપણે બ્રાન્ડિંગ માર્કેટિંગ કરી શકાય અને એક સાઇડ ઇન્કમ પણ આપણી થાય. તો આવું પોલિક્લિનિક જેવું કરી શકાય. અને જે લોકો પેરીફરીમાં છે, સિટીના એરિયાથી ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્લેસથી જ્યાં દૂર હોય, એને ત્યાં તો મોટાભાગે ગામડા કે સેન્ટર લેવલે છે, તો ત્યાં જગ્યાની એટલી બધી કિંમત ન હોય, તો બીજી 1-2 દુકાન રાખીને ત્યાં વિઝિટિંગ ડોક્ટરની ઓપીડી કરી શકાય. કે સિટીમાંથી ઓર્થોપેડિક કે મેડિસિન કે સ્કિનવાળા કે ENT વાળા ડોક્ટર આવે તો એ વિઝિટિંગ ઓપીડી પણ આપણે કરી શકાય, કે જેથી કરીને આપણી છે એ પેશન્ટની અવેરનેસ પણ વધે. લાસ્ટ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આપણે ક્યારેય આપણા સ્ટાફની ટ્રેનિંગ, ડિસિપ્લિન અને ડેવલપિંગ આ વસ્તુ ઉપર ક્યારેય ફોકસ નથી કરતા હોતા. ઘણી વખત આપણે પોતે સાંભળેલું છે કે ચા કરતાં કેટલી ગરમ, તો બધાએ સાંભળેલું છે. અને પેશન્ટ પણ આપણને ફરિયાદ કરતા હોય કે તમે તો જવાબ સારો આપો છો, પણ બહાર દર્દી છે, બહાર કમ્પાઉન્ડર છે, મોઢું તોડી લે છે. હવે આપણે એને ક્યાંક ગામમાં કામ કરતો તો, ખેતીવાડીમાં કામ કરતો, ત્યાંથી ઉપાડીને આપણે કમ્પાઉન્ડર બનાવી દીધો છે, તો એને કોઈ દિવસ નથી આવવાનું પેશન્ટ સાથે કેમ વાત કરવી. તો એને સોફ્ટ સ્કિલની ટ્રેનિંગ આપવી પડે, એને કોમ્યુનિકેશનની ટ્રેનિંગ આપવી પડે, એને સમજાવવું પડે, એને શીખવાડવું પડે. આ નો ડાઉટ આપણે 1-2 સ્ટાફ હોય તો પ્રોફેશનલને બોલાવી ન કરી શકાય. તો શંકર સાહેબની હારે વાત થઈ કે નેક્સ્ટ ઇવેન્ટ આપણે છે ને સ્ટાફ માટે રાખવી છે. એને બી આ બધું શીખવાડીએ, એનું પણ ગ્રુમિંગ શીખવાડીએ, એમને પણ કોમ્યુનિકેશન શીખવાડીએ. તો એક જ સાથે બધા આજે જેમ આપણે ડોક્ટર્સ ભેગા થયા છીએ, બધા ડોક્ટર્સના જે લોકોને 1 સ્ટાફ, 2 સ્ટાફ, 3 સ્ટાફ, 5 સ્ટાફ હોય તો એને ભેગા કરીએ, એ લોકોને પણ આપણે એલિવેટ કરીએ. તો હવે આવો કંઈક આપણે પ્રોગ્રામ કરતા રહેવું જોઈએ કે ટ્રેનિંગ પણ મળી રહે. એના ગ્રુમિંગ ઉપર પણ આપણે કામ કરવું જોઈએ. મોટાભાગે સ્ટાફનો યુનિફોર્મ હોવો જોઈએ. જનરલી મેં જોયું છે કે જનરલ પ્રેક્ટિશનરના ક્લિનિકમાં સ્ટાફનો યુનિફોર્મ નથી હોતો, તો એટલીસ્ટ એકાદું ટી-શર્ટ આપણે લઈ આવીએ, 4-5 ટી-શર્ટ, અને બધા સ્ટાફને આપીએ તો એક યુનિફોર્મ પણ આપણે મેન્ટેન થઈ જાય. જેમ આપણે ગ્રુમિંગની વાત કરી એમ ગ્રુમિંગ પણ એનું હોવું જોઈએ, અને એની પણ ક્લીન શેવ કે ટ્રીમ શેવ હોવી જોઈએ, પ્રોપર હેરકટ કરેલા હોવા જોઈએ, ગ્રુમિંગ કરેલું હોવું જોઈએ. તો સ્ટાફ ઉપર પણ આપણે કામ કરવું જોઈએ.
ખાસ જે મેઇન ટોપિક હતા ત્યાં આપણે ચર્ચા કરેલી છે. 100% એવું કહી શકાય કે આમાંથી દરેક વસ્તુ દરેકને લાગુ નહીં પડતી હોય, બરોબર. દરેક વસ્તુ દરેકને લાગુ નહીં પડે અને ઉપયોગી નહીં થાય, પણ કોઈ એક વસ્તુ ખૂબ કામ લાગી જશે. અહીંયાથી આપણે જ્યારે જઈએ, આ કોઈ આપણો મોટિવેશન સેમિનાર નથી, આ આપણો એક્શન સેમિનાર છે. એટલીસ્ટ આપણે જે 20-25 વસ્તુની વાત કરી, જે 5-10 વસ્તુની વાત કરી, એમાંથી એટલીસ્ટ 2 વસ્તુ આપણે પકડી લઈએ. બધાથી બધું પોસિબલ ન હોય, બધું કરવાની કરો તો વેલ એન્ડ ગુડ છે, ન કરો તો 1-2 વસ્તુ આપણે પકડી લેવી જોઈએ. ચાલો હું એમ કહું હું ટાઈમે ન આવી શકું, બરોબર, હું દર્દીની યાર વાત સરખી રીતે કરીશ, મારો સ્ટાફ સારો હશે, મારું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સારું હશે, મારું ગ્રુમિંગ સારું હશે, તો એક વસ્તુ આપણામાં માઇનસ પોઈન્ટ હોય તો સામે બીજી 2 વસ્તુ છે ને આપણે એને ડેવલપ કરવી જોઈએ. તો હું આશા રાખું છું કે અહીંયાથી બધા એટલીસ્ટ 1 થી 2 વસ્તુ છે એ નોટ ડાઉન કરે કે આ હું કાલથી મારા ક્લિનિકમાં, મારી પ્રેક્ટિસમાં, મારા પોતાનામાં એપ્લાય કરીશ, બરોબર. મારો નંબર પણ તમને આપીશ. મને ઘણા મહેસાણાથી, જુનાગઢથી ઘણા ડૉક્ટર્સના ફીડબેક પણ આવ્યા કે ભાઈ અમે આ વસ્તુ એપ્લાય કરી દીધી છે, અમે આ ચાલુ કરી દીધું છે, અમે સારો રિસ્પોન્સ છે, અમને ખુદને પણ મજા આવે છે. આવા મને 5-7 ડૉક્ટરના રિસ્પોન્સ પણ આવેલા છે. તો મારી ઈચ્છા એવી છે કે બધા એક બે પોઈન્ટ ઉપર કામ કરે અને નેક્સ્ટ જ્યારે પણ આપણે મળીએ ત્યારે તમારો જે એક્સપિરિયન્સ છે એ શેર કરે. અત્યારે કોઈ આમાંથી પોતાનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરી શકે કે ભાઈ આમાંથી કઈ વસ્તુ તમને સારી લાગી અને તમે કઈ વસ્તુ એપ્લાય કરવા માંગો છો, એપ્લાય કરવા માંગો છો કે ન માંગો છો, સેકન્ડરી વસ્તુ જે સારી લાગી એવું કોઈ એનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરી શકે? ભાઈ કપો ભાઈ કોઈ બોલે તો બધી સારી જ છે, સાચી છે. યસ સર. પાનમાં મસાલાનું જે કીધું ને, હું તો ગવર્મેન્ટમાં છું અત્યારે, મેં મારા સ્ટાફને સૂચના આપેલી જ છે કે કોઈ પણ પાન માવો ખાઈને આવ્યો તો હું નથી કહેતો ડાયરેક્ટ એને, એ જ આને કહી દે બારે કોઈ ફૂકીને આવજો સાહેબ નહીં કહેતું, અને એનો નથી આવતું પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ એને ખ્યાલ હોય એવું. બરોબર છે, પોઈન્ટ છે સાહેબને. એ પોઈન્ટ ગેમો કે ભાઈ ક્લિનિકમાં આપણે પાન મસાલા ન ખાવા દો. બીજા કોણ કહેશે? સર તમે જે આ બધા પોઈન્ટ પહેલી વાત કહું, સર નો કયો, મને ભાઈ કયો, હું તમારામાંથી જ એક છું. આ જે તમે બધા પોઈન્ટ બહુ સરસ રીતે ગોઠવ્યા છે. બધાના ક્લિનિકમાં બધું નથી હોતું, અમુકના ક્લિનિકમાં અમુક વસ્તુ હોય છે અને અમુક ફેરફાર કરવાની જરૂર છે. ખરેખર બહુ કામની વસ્તુ છે. બીજા કોઈ શેર કરી શકે? Q&A સેશન પણ લઈ લઈએ. કોઈને આમાં જે વાત કરી એમાંથી કંઈ ક્વેશ્ચન હોય, કાંઈ પોતાનું સજેશન હોય, અથવા તો કંઈ એવું લાગતું હોય કે આ વસ્તુ ઉપયોગી નથી એવું કોઈ પણ લાગતું હોય, કોઈ ચેલેન્જ લાગતી હોય કે આ કેમ કરવું, તો ક્વેશ્ચન પણ આન્સર આપણે લઈ શકીએ છીએ. યસ સર. તમે ડિઝીઝ ક્લિનિક વિશે કીધું એ કઈ રીતે એ સમજાવવું નહીં. એટલે જનરલી શું હોય કે સિનિયર ડોક્ટર્સ હોય ને તો એ પોતાનું આમ મતલબ હવે અત્યાર સુધીમાં આપણે ક્યારેય બ્રાન્ડિંગ માર્કેટિંગ કે પેમ્પલેટ ન કર્યા હોય, કાંઈ ન કર્યું હોય, બરોબર. તો એને શું કરવાનું કે કોઈ ડિસીઝ પકડી લેવાનું, કોઈ સ્કિન ડિસીઝ પકડી લ્યો, કોઈ ગેસ્ટ્રાઇટિસ પકડી લ્યો, કોઈ હેડેક પકડી લે, બરોબર. એ રીતે કરે અને એની અલગથી આપણા કોઈ મિત્ર સર્કલમાં હોય એની પાસેથી એક ટ્રીટમેન્ટ આપણે શીખી લઈએ અથવા લઈ લઈએ, તો એની ઉપર આપણે એ કામ કરીએ, એનું આપણે બ્રાન્ડિંગ માર્કેટિંગ કરીએ. અલ્ટિમેટલી એમાંથી અર્નિંગ ઓછું થવાનું છે, પણ આપણી જે બ્રાન્ડ પ્રેઝન્ટેશન થવાનું છે એના કારણે સાઇડ ઇન્કમ થોડીક થશે. પણ હવે અમુકને કેવું હોય કે હું મારી જાતને જનરલ પ્રેક્ટિશનર તરીકે તો હું અત્યારે માર્કેટિંગ કરી શકું એટલું મારું નાનું સ્ટેજ નથી, એટલા લીડિંગ પ્રેક્ટિશનરો છે. તો એમાં આ વસ્તુ આપણને બેનિફિટ થાય કે ભાઈ આપણે એવું નક્કી કરો કે ભાઈ શુક્રવારે હું છે ને આયુર્વેદિકમાં ગેસ્ટ્રાઇટિસ માટેની દવા આપીશ, અથવા તો બેક પેન માટેની દવા આપીશ, અથવા તો હોમિયોપેથીમાં આપણે સ્કિન માટેની આપીએ, એલર્જી માટેની આપીએ, કોઈ વેઇટ લોસની આપણને કોઈ આયુર્વેદિક, હોમિયોપેથિક, એલોપેથિક કોઈ પણ સારી આપણને જેમથી ફોર્મ્યુલા મળી જાય, અથવા તો આપણે કોઈ આપણા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં પ્રેક્ટિસનર કરતા હોય, આપણા સિનિયર્સ હોય, તો એની પાસેથી લઈએ અને એ કોપી કરીએ અને એ આપણે અમુક પેશન્ટમાં કરીએ. એનું આપણે દાખલા તરીકે શુક્રવારે આપણે એ ઓપીડી કરીએ તો એ બાને શું થાય કે આપણે એને સોશિયલ મીડિયામાં બૂસ્ટ કરી શકીએ. તમારે પેમ્પલેટ નાખવો હોય તો નાખી શકો, તો એ એક પેમ્પલેટના પેજ ઉપર છે ને એની જાહેરાત હોય, પાછળ ઉપર આપણા ક્લિનિકની હોય, એવું પણ કરી શકાય. તો એના કારણે આપણે પ્રેઝન્સ થવું હોય ને પ્રેઝન્સ આપણે થઈ શકીએ અને અમુક લેવલ પછી સાઇડ ઇન્કમનો પણ એક સારો સોર્સ પણ થઈ જશે. લોકો ઘણા દૂરથી પણ આવી સ્પેશિયલાઇઝ ટ્રીટમેન્ટ લેવા માટે આવતા હોય છે, તો એ આમાં પણ ઉપયોગી થઈ શકે. યસ સર. 15 દિવસ જશે ને
અમારું સેલ્ફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ દર 15 દિવસે મહિને 2 મહિનામાં હવે જોઈશું તો એ અમને મળશે બધા. શ્યોર સર, આપણે આ છે ને યુટ્યુબમાં લાઈવ પણ છે, તો તમે ક્યારેય પણ ફ્રી હોય ત્યારે જોઈ પણ શકો છો, અને જેના બુલેટ પોઈન્ટ છે એ શેર કરી દેશું એવું હશે તો. જે પણ બુલેટ પોઈન્ટ છે એ પણ શેર કરી દેશું, અને આ વિડીયો છે એ અંકુરભાઈ પીઆરઓ ટીમને આપીને જે પણ ગ્રુપ હોય એમાં એક વખત શેર કરી દેજો, તમે એ જોઈ શકો. મેં કીધું ને સાહેબ, આપણે નોટ ડાઉન કરી લેવાનું છે. અને બીજું કે તમારે આપણે શું કરવું જોઈએ ખબર છે? આમાંથી જે વસ્તુ આપણે લાગી ને કે હું નહીં કરી શકું, એ આજુબાજુમાં 4-5 જણા બેઠા ને એને કહી દો. અત્યારે આજુબાજુમાં આપણા મિત્ર સર્કલ બેઠા હોય ને એને કહી દો કાલથી મારું ગ્રુમિંગ સારું હશે, બરોબર? પછી જેવી દાઢી વધશે ને એ આપણને યાદ કરાવશે. આપણે યાદ નહીં રાખવું પડે. બાજુવાળો કહે કે દીદી તો આપણે આયુષની ઇવેન્ટમાં ગયા હતા, મોટી મોટી કરતો હતો ને પાછી દાઢી મીંડો વધારવાનો. એટલે આપણે 3-4 વસ્તુ પોઈન્ટ શેર કરી નાખો. આપણા ગ્રુપ હશે ને તમારા, આપણે જે જનરલ પ્રેક્ટિશનર ડૉક્ટરનું ગ્રુપ હોય ને, બધા 3-3 પોઈન્ટ એમાં શેર કરી દો કે હું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મારું અપડેટ કરીશ, બરોબર? હું હવે આ ગુસ્સો બહુ કરું છું, પેશન્ટ ઉપર ગુસ્સો નહીં કરું, બરોબર? હું ટાઈમે ક્લિનિકે પહોંચીશ, હું માવા મસાલા નહીં ખાવા, ગ્રુપમાં નાખી દો. આપણે યાદ રાખવાની જરૂર નથી, આજુબાજુવાળા યાદ રાખો. બીજા કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન? ક્વેશ્ચન ન હોય તો 2-3 વસ્તુ સમજી શકાય. કાં કોઈને ખબર નથી પડી કે બધું સમજાઈ ગયું છે. એક બે રૂટીનલી ક્વેશ્ચન આન્સર થતા હોય, જેવું બીજી ઇવેન્ટમાં ગયું એમાં એક બે જુનિયર ડોક્ટર છે, એની પેલા જુનાગઢ ગયા ત્યારે ક્વેશ્ચન કર્યો કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ તો કરવું છે પણ પૈસા નથી, એનું શું કરવાનું? એનો કોઈ જવાબ આપી શકે? મારી પાસેનો જવાબ છે. મેં ભાઈને કીધું, મેં કીધું એક કામ કરો, કાલે HDFC વાળાને મોકલું, બરોબર? 25 લાખની લોન લઈ લ્યો. લોન લઈ લેશો ને EMI આવશે ને એટલે પછી બધું થઈ જશે. આ જેટલું આપણે નક્કી કર્યું ને, આપણે ટાઈમે આવવું જોઈએ, ગ્રુમિંગ રાખવું જોઈએ, માવો મસાલો ન ખાવો જોઈએ, ગુટકા ન ખાવી જોઈએ, ગુસ્સો ન કરવો જોઈએ, બરોબર? એ એક વખત આપણે 25-30 લાખની જુનિયર ડોક્ટર લોન લઈ લઈએ, એનો પેલી તારીખે હપ્તો આવતો હોય ને એટલે ઓટોમેટિક બધું આવડી જાય. કે ભાઈ અમારાથી વહેલું ઉઠાતું નથી, મેં કીધું 30 લાખની લોન લઈ લેવાય, એનો હપ્તો આવતો હોય ને એટલે રોજ નીંદર સવારે ઉઠી જાય, દવાખાનું અપડેટ થઈ જાય, બે કામ આપણા હારે થઈ જાય. બીજા કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો વાત કરીએ. છે કોઈ કઈ ક્વેશ્ચન? કોઈ કઈ શેર કરવા માંગતા હોય તો શેરિંગ પણ કરી શકે છે. આજની આ આપણે ઇવેન્ટ ચર્ચા થઈ કેવી લઈ ગઈ એના માટે પણ વાત કરી શકે છે. તો વસ્તુ કરીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ડોક્ટર્સ, આજનો કાર્યક્રમ આપ સૌના સાથ સહકારથી ખૂબ સુંદર અને સફળ રહ્યો, અને હું દિલથી કહી શકું છું કે જૂનાગઢ, જામનગર અને મહેસાણા યુનિટમાં એલિવેટ થયું અને અહીં સુરેન્દ્રનગરમાં થયું. સેમ એનર્જી સાથે અહીંનો રિસ્પોન્સ પણ ઇક્વલી એનર્જેટિક એન્ડ ઇન્સ્પાયરિંગ રહ્યો છે. Doctors, Elevate is not the end of the event, it's the beginning of growth and success. Thank you all for joining. See you again with the same energy. Good night.